ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्तिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। श्रीकृष्णं वयं नमः। परम पवित्र श्रावण मास में परमात्मा चरणों में प्रार्थना करी, नमन करी, नमस्कार करी, विनंती करी, विनवणी करी, प्रणिपात करी, परमात्मानु मन में स्मरण करी ठाकुर जी ने मारी जीवा पर पधरावी आ श्रावण मास नो प्रारंभ आरंभ शुभारंभ उत्तर भारत में उत्तर भारत रीते तो थई चूक्यो छे, पण गुजरातनी अंदर 5 तारीख थी थई आजे द्वितीय दिवस में शिवजीनो श्रावण मासनो प्रवेश थई रह्यो छे। द्वारकाधीश मंदिर पालिन द्वारा आ पवित्र श्रावण मास में आ ज्ञान यज्ञनु आयोजन करवामां आव्युं। ज्ञान यज्ञ एटला माटे कहूं छुं कि कृष्ण परमात्माए गीताना अध्यायमां बहु स्पष्ट कह्युं छे, अनेक प्रकारना यज्ञोनी वात करी छे। द्रव्य यज्ञ, अन्न यज्ञ, आ घणा बधा जप यज्ञ, तप यज्ञ, अनेक प्रकारना यज्ञो छे। एमां ज्ञान यज्ञ सौथी श्रेष्ठ छे। कारण के जे वर्षोथी अज्ञाननी निद्रामां होय एने जगाड़वा माटे जेम एक रूममां वर्षोनुं अंधारुं होय, एकमात्र प्रकाशनुं किरण आवे अने वर्षोनुं अंधारुं दूर थाय, एम वर्षोथी आपणे जे हूँ नथी एने मारुं स्वरूप मानी बैठा, एना लालन पालन में जीवनना घणा वर्षो पसार कर्या, खिला पिला के देह बढ़ाया वो भी अगन जलाना है। आ शरीरनी पाछळ जीवनना वर्षो गया, सगावालानी पाछळ हूँ शरीर छूं, शरीर मारुं छे, आवा भाव अर्थात अहम भाव अने मम भावनी अंदर मारा परायानी भावनामां मारुं जीवन पसार थयुं। आवा अज्ञानमां हूँ जे नथी अने मारुं स्वरूप मानी बैठो, खरेखर तो सतचित अने आनंद स्वरूप छूं। मौत मने अड़ी के नड़ी शके नहीं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, एवं वर्षोथी हूँ श्रवण करूं छूं, छतां पण आ जे दृढ़पणे अज्ञान छे वर्षो जूनुं ए दूर थतुं नथी। तो एक ज्ञाननुं किरण मळे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, मारा अनेक जन्मोना कर्मोने बाळीने भस्मीभूत करी नाखे, अज्ञाननुं छेदन भेदन करी नाखे। अने એટલા જ માટે આ જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠતમ ભગવાને કહ્યો છે। ભગવાને તો ત્યાં સુધી પણ કહ્યું છે કે 4 પ્રકારના ભક્તો છે। આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની છે ભરતર્ષભ, આર્તભક્ત દ્રૌપદી છે,
ગજરાજ છે, આર્તો અર્થાથી વિભીષણ છે, સુગ્રીવ છે, આ આર્ત ભક્ત કહેવાય. અરે અર્થાર્થી ભક્ત કહેવાય. દ્રૌપદી ગજરાજ જે છે એ આર્ત ભક્ત, વિભીષણ, સુગ્રીવ, ધ્રુવ છે એ અર્થાર્થી ભક્ત કહેવાય. જિજ્ઞાસુ ભક્ત રાજા પરીક્ષિત છે, આપણે સૌ છીએ એ જિજ્ઞાસુ કહેવાઈએ. અને નરસિંહ, મીરા આ બધા જ્ઞાની ભક્ત કહેવાય. અને એટલા જ માટે કૃષ્ણ પરમાત્માએ કીધું 4 પ્રકારના ભક્તો છે, પરંતુ જ્ઞાની તું આત્મેવ મે મતમ, જ્ઞાની તો મારો આત્મા છે. અને એટલા જ માટે આ જ્ઞાન યજ્ઞની આ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. 27 જુલાઈથી શરૂ કરેલો યજ્ઞ વચ્ચે 3 દિવસ વિરામ આપ્યો અને 1 તારીખથી શરૂ કરી 8 તારીખ સુધી, આવતીકાલે અંતિમ દિવસ. પણ હું પૂર્ણાહુતિ નથી કરતો, હું અલ્પ વિરામ મૂકું છું. કોઈ પણ સંબંધમાં જો પૂર્ણ વિરામ મૂક્યું ને, આગળ જવાના રસ્તા બંધ થઈ જશે. અલ્પ વિરામ મૂકજો મારા વાલા. અલ્પ વિરામ મૂક્યું હશે તો આગળ જવાનો રસ્તો ખુલશે. અને આવા શ્રાવણ મહિનામાં બે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, બે ભગવાનને પ્રિય એવો મહિનો, શિવજીનો મહિનો તો છે જ. અમારા કાળિયા ઠાકરે પણ આમાં જ પ્રગટ થયા. આ જ મહિનામાં એમનું પ્રાગટ્ય થયું. ગોકુળ અષ્ટમી આવશે સાહેબ, નંદોત્સવ ઉજવવામાં આવશે. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ, આવા મહિનામાં શ્રવણ સાથે શિવનો અવતાર શંકરાચાર્યજી દ્વારા જે સ્તોત્ર રચવામાં આવ્યું, એનું ભજ ગોવિંદ ઉપર આપણે ચર્ચા વિચારણા છેલ્લા કેટલાય દિવસથી કરી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે વિચાર કરી ગયા, ખૂબ સુંદર વાત વિચારી, શ્રેષ્ઠતમ રીતે વિચાર કર્યો. કાતે કાંતા ધનગત ચિંતા વાતુલ કિંમતા નાસ્તિ નિયંતા ક્ષણમપી જજ્જન સંગતિ રેકા ભવતી ભવાણવ તરણે નૌકા. અર્થાત સત્સંગ રૂપી નૌકા જ આપણા જીવનને પેલે પાર લઈ જાય તેમ છે. કોઈ ચમત્કાર નહીં, કોઈ બીજી અન્ય પ્રવૃત્તિ, માત્ર શ્રવણ કરો, સેવા, પૂજા, આરાધનાથી ભક્તિ કરો. અને ભક્તિ કરતા કરતા મારું હૃદય શુદ્ધ થશે, શાંત થશે. અને એવા હૃદયમાં, શાંત હૃદયમાં ઠાકોરજીની કૃપા ઉતરે અને આપણું જીવન ધન્ય થઈ જાય. અહીંયા સ્પષ્ટ કહ્યું કે હે સાધક, તું ચિંતા ખોટી ના કર, કારણ કે ચિંતા તને રોજ બાળશે, ક્ષણે ક્ષણે બાળશે. ચિંતા તારે ક્ષણે ક્ષણે બળતી રહેવાની, તું બળીશ, કારણ કે તારો સ્વભાવ છે. પણ ચિંતા મુક્ત થવું હોય તો એના માટે જ્ઞાન જોઈએ. હું એક જ વસ્તુ કહું, તમે ગમે એટલી ચિંતા કરો, ગમે તેટલી ચિંતા કરો, જે થવાનું છે થવાનું છે. તો શું કામ રોજ બળી બળીને જીવવાનું? મને તો સમજ પડતી નથી. ઘણા લોકોને બધું જ હોય, શાંતિ હોય, પણ એ શાંતિ જોઈતી નથી. સામેથી પેલી કહેવત છે ને, આ બેલ મુજેમાં, એના જેવી ઊભી કરે બધી ચિંતાઓ. અમુક લોકોને હખણા રહેવું જ નથી, ચિંતા ઊભી કરે. હું કહું ચિંતા ચિતા સમાન છે, રોજ ક્ષણે ક્ષણે બાળશે તને. હું તો કહું ચિતાશાળી, એક જ દિવસમાં, એક જ કલાકમાં, 2-4 કલાકમાં હળગાઈ દે આપણને. પણ ચિંતા તો ક્ષણે ક્ષણે બાળે છે. અને એવી ચિંતા કરીને કરવાનું શું? તો અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ કહે છે, વાતુલ શબ્દ વાપર્યો છે, વ્યાકુળતા, વાતોડિયો. એવો જે છે, તું ચંચળ મનુષ્ય, તારો નિયંતા નથી કોઈ, તને ખબર નથી તારી ઉપર કોઈ નિયમન કરનાર છે? ચિંતા શું કામ કરે છે? એક જ વસ્તુ છે, એક ક્ષણ માત્રનો સત્સંગ તારું જીવન બદલી નાખશે. મેં ગઈકાલે વિચાર કર્યો, આખી પૃથ્વી વિશ્વામિત્રજીએ ઉપાડીને આખું પોતાના જીવનનું તપ આપી દીધું, છતાં પણ ધરતી નીચે જવા લાગી. અને વાસિષ્ઠ મુનિએ માત્ર ક્ષણ માત્રનો સત્સંગનું ફળ આપ્યું અને પૃથ્વી રોકાઈ ગઈ. આ સત્સંગનું ફળ કેટલું અદ્ભુત છે! માટે તુલસીદાસજી પણ કહે છે ને, એક ઘડી આધી ઘડી આધી મેં પુનિયાદ તુલસી સંગત સાધકી કટે કોટી અપરાધ. ગમે એટલા અપરાધ કર્યા, પેલા 999 હત્યા કરી હતી, એક બે નહીં, અંગુલીમાં ડાકુ. અને ભગવાન બુદ્ધનો ક્ષણનો સત્સંગ, ભગવાન બુદ્ધને મારવા માટે આવ્યો,
લોકોએ કહ્યું કે મહારાજ આ રસ્તે ના જાઓ, પેલો અંગુલીમાલ ડાકુ છે, તમને મારી નાખશે, એને પ્રાણ લીધું છે, અત્યાર સુધી 999 લોકોની હત્યા કરી ચૂક્યો હતો, એક જણ બાકી છે, તમે ના જશો આ રસ્તા ઉપર, એ ત્યાં ખડગ લઈને તલવાર લઈને ઊભો છે, તમને મૃત્યુને આધીન કરશે. આ તો ભગવાન બુદ્ધ હતા, કરુણાનો સંદેશ આપનાર. અને જે સંત હોય ને એ અભય હોય સાહેબ, ડરપોક ના હોય. લોકો શું કહેશે, કાલે શું થશે, એનું શું થશે એનો વિચાર મારો કાળિયો ઠાકર કરતો હોય. ભગવાન બુદ્ધ ડર્યા નહીં, ડગ્યા નહીં. અને એટલા જ માટે મીરાને ઝેર આપ્યું, એના પતિ મીરાને ઝેર આપ્યું. મીરા ડરી નથી. નરસિંહને સમાજે ફગાવ્યો, નરસિંહ ડગ્યો નથી. મનસુરના હાથ પગ કાપે છે પરમાત્માની ભક્તિમાં, એ પણ ડર્યો કે ડગ્યો નથી. મહાવીરના કાનમાં સળિયા ભોંક્યા, એ પણ ડર્યો નથી. વિચાર કરવાના, પરમાત્માની જોડે હોય ને એને ડર છે. અને શું કામ ડરવાનું? ભગવાન બુદ્ધ ગયા, અંગુલીમાલ ડાકુને કહ્યું, અંગુલીમાલ ડાકુ આવ્યો, ઉભા રહો, હું તમારો વધ કરીશ, મારું પ્રણ પૂરું થશે. મેં 999 અંગુલીમાલ આંગળી કાપીને હાર બનાવતો. મારે 1000 માણસોને મારવાના છે અને 999 છેલ્લા તમે છો. ભગવાન બુદ્ધની નિડરતા અને અભયતા જુઓ, સામે ઊભા છે. સાહેબ, તમારી પાસે અભયતા હોય ને તો તમે સિંહને પણ બેસાડી દો, પણ તમારી પાસે અભયતા ના હોય ને તો તમારી પત્નીની આંખ ફરીને તમે આગા પાછા થઈ જાઓ. નિર્ભયતા જોઈએ, અભયતા જોઈએ, વિચાર કરવાનો. એને ચોખ્ખું કીધું ભગવાન બુદ્ધે. આમ જોયું, અંગુલીમાલની આંખોમાં આંખ મિલાઈને વાત કરી. જો તમે ખોટું કરતા હો ને, આંખ નહીં મિલાઈ શકો, નીચું જોઈને વાત કરશે. અને તમારે જો માણસ ખોટું બોલે છે ને, એ પકડવું હોય ને, તેની આંખો આમથી તેમ એની પૂતળી છે ને આંખની ફર્યા કરશે, આમ તેમ. સત્ય હશે ને એ તમારી સામે જોઈને વાત કરશે. જ્યારે જે ખોટો હશે ને, નીચી આંખ જોશે, કાં તો તમારી જો નજર નહીં મિલાવે, આમથી તેમ એની પૂતળી આમથી તેમ ફર્યા કરશે. ચોખ્ખી વસ્તુ. ભગવાન બુદ્ધ હતા ને કહ્યું, ચિંતા ના કરશો. બોલો શું? તો મારે તમારી હત્યા કરવી છે. એક ક્ષણનો સત્સંગની વાત કરું છું. પેલા એ કીધું તમને મારીશ. ભગવાન બુદ્ધ કે કઈ વાંધો નહીં, પણ મારી એક વાત સાંભળ. તો કે શું? તમારી ઈચ્છા કહો. તો કે આ ઝાડ પરની ડાળી છે ને, આ ડાળી એને કાપીને નીચે આપ. અરે આટલી જ તમારી ઈચ્છા છે? ધાડ દઈને તલવાર મારી ડાળી નીચે પડી. હવે બીજી વાત, આ ડાળી પાછી ઉપર ચોંટાડી દે. કેવી વાત કરો છો મહારાજ? હવે ડાળી ચોંટતી હશે? હવે ડાળી ના ચોંટે, ઝાડ પરથી જુદી થઈ ગઈ, ના ચોંટે. તો ભગવાન બુદ્ધ કહે, તું વિચાર કર, તું કોઈને જીવાડી નથી શકતો, તો મારવાનો અધિકાર તને કોણે આપ્યો? તને મારવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો? અને આટલું કહેતાની સાથે ક્ષણભરનો સત્સંગ એને ચોટ વાગી, લાગી આવ્યું અને આખું જીવન પરિવર્તન કરી ભગવાન બુદ્ધના ચરણોમાં પડ્યો અને સંન્યાસી બન્યો. વિચાર કરો, એક ક્ષણ માત્રનો સત્સંગ છે સાહેબ. એવું જ વાલિયાને થયું. નારદનો ક્ષણ માત્રનો સંવાદ, જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું અને ભગવાન બુદ્ધનો સંન્યાસી બન્યા. પછી ભગવાન બુદ્ધે જો સંન્યાસી થયા પછી એને પરીક્ષા કરવા મોકલ્યો, જા ગામમાં ભિક્ષા લેવા જા. હવે હતો ડાકુ, લોકોને મારનારો, ભિક્ષા લેવા નીકળ્યો તો સાહેબ લોકો એને પથરા મારે છે, કશું બોલતો નથી, લોહી લુહાણ થાય છે. બહુ લોકોએ હેરાન કર્યો, ખૂબ માર્યો. જે લોકો એનાથી ડરતા હતા એ લોકોએ આમ એનાથી એ પેલા પથરા મારે, લોહી નીકળે, કશું બોલ્યા વગર ચાલતો ચાલતો ગયો, બેહોશ થયો. ભગવાન બુદ્ધ ગયા, આજે તારી અંદરની હિંમત અને સંન્યાસ જાગૃત થયો, નહીં તો બાકી તું ડાકુ, તારથી ભાગતા હતા લોકો. અને એ જ્યારે બેઠો હતો ને રાજા પ્રસન્નચિત આયા, અને પ્રસન્નચિત આવી સભામાં હતા અને એને કોઈએ કહ્યું કે આણે સંન્યાસ લીધો છે. તો આમ જોતો હતો કે ક્યાં બેઠો છે, પણ ભગવાન બુદ્ધની બાજુમાં હતો ને પ્રસન્નચિતને કહ્યું, એની બાજુમાં રાજા બેઠેલો તો ધ્રુજી ગયો એક વાર તો, કારણ કે એનાથી લોકો બહુ ડરતા હતા. પણ એક ક્ષણ માત્રનો સત્સંગ. અહીંયા ચોખ્ખું કહે છે, સંત કે સજ્જનનો સંગ મળે તે નૌકા બને ને તો સંસાર સાગર પાર થઈ જાય. સંત મળે ને તો જીવનમાં વસંત આવે, સંત મળે તો જીવનમાં વાસનાનો અંત આવે, એટલે ખોટી ઈચ્છાઓ દૂર થાય. સંત જીવનમાં મળે તો તમારા જીવના દુઃખોનો અંત આવે.
સંત મળે તો તમારા જીવનની અંદર, તમારા જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સંતોષ આવતો જાય. ઉદ્વેગ, હતાશા, નિરાશા, ભગ્નાશા, ફ્રસ્ટ્રેશન, ટેન્શન આદિ દૂર થાય અને તમે શાંતિપૂર્વક જીવન પસાર કરી શકો. એટલા માટે આટલું મહત્વ આપવામાં આવે છે. હે સાધક, બધું જ લપ છોડી દેતું. તારે શાંતિ જોઈએ છે, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂળમતી. ગોવિંદનું ભજન કર. સાચું કહેજો સાહેબ, તમે ગમે એટલા ઉદાસ હોય, ઘરમાં ગમે એટલી માથાકૂટ થઈ હોય, તમારા ઘરવાળા સાથે કદાચ માથાકૂટ ના થાય, હું તો એવું ઈચ્છું છું, પણ ધારો કે થઈ હોય, સગા સંબંધી કંઈ બોલ્યા હોય, કોઈનો ટેલિફોન આવ્યો હોય, તમારું મન ઉદ્વેગવાળું થયું હોય, આમ અશાંત મન હોય, પણ જો આ ઠાકોરજીના ચરણોમાં આવીને બેસો તો સાચું કહેજો, મન શાંત થઈ જાય છે કે નહીં? લાગે ના તો કહો. મન શાંત થઈ જાય, એક સેકન્ડમાં શાંત થઈ જાય. આ જગ્યાએ વિચાર, એની પાસે શાંતિ સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. તમારી પાસે શાંતિ છે નથી એવું નહીં, પણ બે પગવાળી છે, કાયમ અશાંતિ ઊભી કરે. નથી એવું નહીં, શાંતિ છે, અને શાંતિ મારી ભીતર છે, પણ હું હાથે કરીને એને દોડવાનો પ્રયાસ કરું છું. કોઈ મને બોલી જાય, આપણે શું કર્યું ખબર? પેલો રિમોટ કંટ્રોલ તમારે ઘરમાં ટીવી રાખો છો કે નહીં? લાગે ના તો કહો, પાછું એવું કે કાલ લેવા આવશે. ટીવી રાખો છો ને? રાખો છો કે નહીં? ટીવી હોય તો તમે રિમોટ કંટ્રોલથી દૂર બેઠા બેઠા ટીવી ઓપરેટ કરો છો કે નહીં? હે, આપણે ટીવી ઓપરેટ કરીએ છીએ, બરોબર? સ્માર્ટ ટીવી હોય કે હોય તો સારા ટીવી આવી ગયા, ટીવી ઓપરેટ કરો છો. હવે ટીવી તમે ઓપરેટ કરો છો તો ટીવી સામે છે અને રિમોટ કંટ્રોલ તમારા હાથમાં છે. હવે ચેનલ બદલ્યું, તમે ઊભા થઈને ત્યાં નથી જતા, શું કરો છો? અહીંથી દબાવો એટલે ચેનલ બદલાય, બરોબર? એમ આપણે પણ આપણા જીવનનું રિમોટ કંટ્રોલ બીજાના હાથમાં આપ્યું છે. પેલો ચાપ દબાવે એટલે આપણે રોવા માંડીએ, પેલો ચાપ દબાવે કંઈ બોલ્યો એટલે આપણે ગુસ્સે થઈએ, પેલો ચાપ દબાવે. જેમ ચેનલો બદલાતી જાય એમ આપણા વિચારો બદલાય ને આપણે અંદરથી દુઃખી થતા જઈએ છીએ. આપણા જીવનનું રિમોટ કંટ્રોલ બીજાના હાથમાં ના આપો. આપો તો કાળિયા ઠાકરના હાથમાં આપો, એ તમને યોગ્ય જગ્યાએ લઈ જશે. પણ આપણે આપણા જીવનની લગામ અને જીવનનું રિમોટ બીજાના હાથમાં આપ્યું છે. એટલે પેલો જેવો ચાપ દબાવે એટલે આપણે રોવા માંડીએ, તો બોલી ગયો કઈ. જેવો ચાપ દબાવે હસવા માંડીએ, જેવો ચાપ દબાવે આપણે દુઃખી થઈએ, ચાપ દબાવે સુખી થઈએ. હું કહું છું, આપણા પોતાના હાથની જીવન રથની લગામ પરમાત્માના હાથમાં સોંપો. નરસિંહે સોંપી, મીરાએ સોંપી, ધ્રુવે સોંપી, પ્રહલાદે સોંપી, અનેક લોકોએ સોંપી, એમનું જીવન કલ્યાણ થઈ ગયું. વિચાર કરવાનો, પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી, તું બન મારા કાળિયા ઠાકર, મારા જીવન રથનો સારથી. માણસો તો ક્યારે છોડીને જતા રહેશે ખબર નથી. તારા સુખે સુખી, તારા દુઃખે દુઃખી ક્યારે છોડીને ભાગી જશે ખબર નહીં પડે. વિચાર કરવાનો, પરમાત્મા એક જ છે કે જે સતત સાથે રહેશે, નિરંતર રહેશે, એ કદી સાથ છોડશે નહીં. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે, શ્રવણ કરી. અહીંયા મહિમા, શ્રવણનો મહિમા, મૂલ્ય, કિંમત અહીંયા આગળ સમજાવે છે. સત્સંગનું મૂલ્ય સમજાવે છે. ઘણીવાર આપણે અહંકારથી કહીએ આ બધું મારું છે, મારું છે, આ બધું મેં ઊભું કર્યું, આટલા રૂપિયા, આટલો બંગલો, ગાડી, આ બધું મારું છે. ખરેખર પછી જ્યારે આપણા હાથ પગ ના ચાલતા હોય ત્યારે કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. ત્યારે એને એમ થાય કે આટલી બધી એમ્પાયર ઊભી કર્યા કરતા મેં કશું નાનકડું બનાવ્યું હોત ને તો મારું જીવન ધન્ય થઈ જાય. એક શેઠ હતા, બહુ મોટો બંગલો બનાવ્યો, બહુ મોટો બંગલો. પેલું હતું ને જૂનું, એક બંગલા બને ન્યારા, તમને ખબર હશે જૂનું. બહુ મોટો બંગલો બનાવ્યો એને. બંગલો બનાવ્યો, એમાં રહેતો તો બધા લોકો ચારે બાજુ આવીને કે શેઠ 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 શેઠ, આમ શેઠ ફૂલાય. બહુ જ મોટો બંગલો બનાવ્યો. શેઠની તબિયત બગડી, શેઠને કંઈક તકલીફ આવી, એક વ્યક્તિ જોડે નતો આવતો. શેઠ એટલા દુઃખી થઈ ગયા કે મારી પાસે બધું હતું ત્યારે કેટલા લોકો આવતા હતા, હવે કંઈ નથી. ત્યારે એને અફસોસ થયો, મેં આટલો મોટો બંગલો બનાવ્યો, એના કરતાં એક ધર્મશાળા બનાવી હોત ને તો લોકો કેમાં કેટલા આવ્યા હોત, અને મારું જીવન, મારા બંગલામાં કોઈ આવી શકતું નહોતું. એક ધર્મશાળા બનાવી હોત તો કેટલા વટે માર્ગો એમાં આશરો લીધો હોત અને મારું જીવન ધન્ય થયું હોત. કહીએ ને ઘણી વાર કોકની આંતરડી થાળજો યાર. શું કર્ણએ આખી જિંદગી શું દાન કર્યું? કર્ણએ શેનું દાન કર્યું આખી જિંદગી? તમને પૂછું તો
શેનું દાન કર્યું કર્ણએ? સોનાનું. સુવર્ણનું દાન કર્યું. તો બીજો જન્મ એણે શેઠ સગાડસા તરીકે, આપણા કાઠિયાવાડમાં ચેલૈયા શેઠ સગાડસાની વાર્તા તમે સાંભળજો, કોઈક વાર યુટ્યુબ પર તો આવે છે. શેઠ સગાડસાના ત્યાં જન્મ એટલે અન્નના દાન માટે લેવો પડ્યો. અન્ન કોઈના ઉદરની તૃપ્તિ માટે છે સાહેબ. ભગવાને સુદામા સાથે કોઈ પાર્શિયાલિટી નથી કરી. પણ તમને એમ થાય કે ભગવાન એના ભાઈબંધ હતો એટલે દાન આપ્યું, એના ભાઈબંધ હતો એના જે સંપત્તિ આપી, એટલે એવું ઘણીવાર શંકા થાય કે નહીં આપણને. સુદામાને ભગવાને આપ્યું, આપણને એમ થાય કે 2 મુઠ્ઠી પૌવા ખાધા, શું આપ્યું ભગવાને? હમણાં કયો પેલો દિવસ ગયો ને તમારો, કયો હતો? ફ્રેન્ડશિપ ડે 2 દાડા પહેલા હતો ને, 2-4 દાડા પહેલા. અને એમાં તો જાણે ના હોય એ દિવસે બધા તત્વજ્ઞાની થઈ જાય, એટલા મેસેજ આવે જાણે. અને એ દગા કરેલા જ મિત્રો લખે પાછા, જેને પાછળથી છરીઓ ભોકે એવા જ મિત્રો હારા મેસેજ કરે. શું વિચાર કરો? તો મિત્ર કોને કહેવાય? સુદામાને એમને એમ નથી આપ્યું ભગવાને. બહુ સ્પષ્ટ સમજવાનું. સુદામાના પ્રારબ્ધમાં લક્ષ્મી નહોતી, પણ લક્ષ્મી આપી કેમ? 1 મુઠ્ઠી પૌવા ખાધા. અને અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમ આશ્રિતઃ, જે જઠરાગ્નિ છે, જે પરમાત્મા છે, ગીતાના 15મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે, પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ, હું જ બધા પ્રકારના અન્ન પચાવું છું. જે જઠરાગ્નિ રૂપે જે અગ્નિ છે પરમાત્મા, એ કે હું છું. એટલે 1 મુઠ્ઠી પૌવા ખાધા ને આખી દુનિયાને જમાડ્યાનું પુણ્ય મળ્યું સુદામાને. 1 જ મુઠ્ઠી પૌવા ખાધા. બીજી મુઠ્ઠી ખાધા અને ઉઠાવા જાય ત્યાં રૂકમણી હાથ આપ્યો, 1 મુઠ્ઠીમાં પોતાના જેટલું સંપત્તિ આપી દીધી. વિચાર કરો સાહેબ, અન્નની ઉપાસના છે. 1 મુઠ્ઠીમાં આખી દુનિયાને જમાડવાનું પુણ્ય મળ્યું છે. આપણા ઘરમાં તમે લોકો જે જૂના છે અહીંયા બેઠા છે એમને ખબર હશે. ખબર આપણા ઘડિયા જમવા બેસે ને તો પેલા લાકડાના પાટલા હતા. લાકડાના પાટલા ઉપર જમવામાંથી તમે જોજો 5 કોળિયા મૂકશે આમ આગળ, પછી પાણી એને પાડશે અને પછી ખાશે. અને અત્યારે તો મોહનલાલ આવ્યો ડફ દઈને ઉપાડવા જ પાછો, પછી હો કર્યા કરી. એટલે પરમાત્માને અર્પણ કરો. અન્નમ બ્રહ્મ, અન્નની નિંદાની, અન્નમ બ્રહ્મ. અરે કશું ના આવડે તો ભગવાનને પગે લાગીને બસ ખાલી નમસ્કાર કરી, ના આવડે તો હાથમાં જળ લઈ અન્નની ઉપરથી ઉતારી અને પછી કરો, એ પ્રસાદ બની જશે. અન્નની ઉપાસના આપણા ઘડિયા જો બધું. અને હજુ બી હું હિમાલયમાં રહેતો, ત્યાં હજુ બી એ લોકો જેવા જમવા બેસે ને તો ત્યાં તો લાકડાના ચૂલા, અને લાકડાના ચૂલામાંથી જેવી રોટલી કે ભાતનો લઈ ભાત આમ પહેલા અગ્નિમાં 5 કોળિયા નાખે અને પછી જમવાની શરૂઆત કરે. આ સંસ્કૃતિ છે ભારતની. અને મિત્ર ભાવ એટલે સુદામાએ જે અંદર પરમાત્માએ આખી દુનિયાનું પૂન, એને જમાડ્યાનું પૂન એટલું આપ્યું. અને એટલે કવિઓ કહે છે ને, સાચો મિત્ર કોણ? પેલી આપણે ભણતા ત્યારે તાળી મિત્રો બહુ મળે, આમ તાળી મેળવાના બહુ મળે, તાળી મિત્રો બહુ મળે, શેરી મિત્રો અનેક. રેલવે સ્ટેશનમાં જો ઘણા રેલવે સ્ટેશનમાં જતા હોય તો બધાના ફોન નંબર સરનામા લઈ લે, પછી એ સરનામાને હરામ પર જવું હોય કંઈ કરે તો તમે જોજો, જોડે બેઠા હોય તો બધું ચાલે, પછી પાછું ગયું. તાળી મિત્રો સૌ મળે, શેરી મિત્રો અનેક, સુખ દુઃખમાં જે સાથ દે એ લાખોમાં એક. અને સાચો સગો મારો સાંભળ્યો. હું કાયમ કહું છું, જીવનમાં એક વ્યક્તિ બનાવજો એવો કે તમારા હૃદયની વાતો કહી શકો, તમારા હૃદયની વાત કહી શકો સાહેબ. અને આ હૃદયમાં અનેક લોકોની વાતો ભરી છે, અનેક લોકોની 30 વર્ષમાં અનેક લોકોની વાતો ભરી છે. અને વિચાર કરું જઈશ ત્યારે મારી સાથે જશે. અને એટલા માટે કહે છે મિત્ર કોને બનાવો? તાંદુલી તત્વ હેમથી ભારે થાય. તાંદુલ એટલે પૌવા. તાંદુલી તત્વ હેમથી ભારે થાય છે. તાંદુલી તત્વ હેમથી ભારે, હેમ એટલે સોનું, પૌવા. તાંદુલી તત્વ હેમથી ભારે થાય છે, કિંતુ મળે જો લાગણી ત્યારે થાય. તાંદુલી તત્વ હેમથી ભારે થાય છે, કિંતુ મળે જો લાગણી ત્યારે થાય છે. જ્યાં ત્યાં હાથ ના લંબાવો હૃદય, જ્યાં ત્યાં હાથ ના લંબાવો હૃદય. મૈત્રીનું મૂલ્ય કૃષ્ણના દ્વારે જ થાય છે. ઠાકોરજીને બનાવો, મિત્ર બનાવો છે. પણ ઠાકોરજી તો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ લઈને તમારી જોડે આવ્યા. ધારો કે આપણે પ્રવચન કરીએ છીએ, હમણાં આવીને અહીંયા ઉભા રહે તો પછી આ મામા કહે છે ભાઈ જો આ કોઈ બહુ રૂપિયો આવે છે વેદ ધારણ કરીને, એને 5-50 રૂપિયા આપીને કાઢો, એને બહુ રૂપિયો આવે છે. અમદાવાદમાં ત્યાં આગળ ભારતમાં આવે, બહુ રૂપિયા કરીને આવે.
ભગવાન વિષ્ણુ પોતે આવે ને તોય ના માનીએ આપણે, પણ એને જો તમને મદદ કરવી હશે ને તો તમારા જીવનમાં મનુષ્ય રૂપે આવશે, તમારા જીવનમાં મિત્ર તરીકે આવશે, સુહૃદ તરીકે આવશે, હિતેશી તરીકે આવશે, કલ્યાણ કરવા માટે આવશે. એને તમારો કોઈ સ્વાર્થ નથી, માત્ર તમારા માટે એને ભાવ છે તમારું કલ્યાણ કરવા. એટલું સમજો ઠાકોર જે તમારા જીવનમાં મોકલ્યો છે એને. બાકી તમારું જીવન ક્યાંનું તહત નહસ થઈ ગયું. એટલા માટે કહું છું, એક મિત્ર એવો રાખજો. એક મિત્ર જો રાખ્યો હોય તો જીવન ધન્ય થઈ જાય. પેલા શેઠે કહ્યું ને, મેં ધર્મશાળા બનાવી હોત તો મારું જીવન ધન્ય થઈ જાય. એક ક્ષણનો સત્સંગ કરતા કરતા ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ. અહીંયા કુસંગ છોડી સંત જીવનમાં આવી જાય તો વાસનાનો અંત આવે. સંત જીવનમાં આવે તો જીવનમાં શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ. પણ આપણે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણને સમજાવે છે. અને એ જ વસ્તુ મેં ગઈકાલે કીધેલું એમ, તમને ઝેર ચડે તો ક્યાં આવવાનું? એટલે કે ના તો કહો, પેલા સાપ અને નોળિયાની વાર્તા કરી, એટલે ભૂલી ગયા એક રાતમાં. એટલે મોહનલાલો કાલે પેલું બધું ખાધું એમાં ભૂલી ગયા, લાડુ, દાળ ભાત, શાક ખાવાનું યાદ હશે, આજે આવશે આગળ. તમને મેં કીધું હતું ને, સાપ અને નોળિયાની વાત કરી હતી કે નહીં? પેલો સાપ અને નોળિયો લડે ને, બીજી વાર કોઈ આ યાદ રાખજો, ક્યાંય પણ હોય સાપ અને નોળિયો લડે ને તો નોળિયો જ જીતે. કેમ કે નોળિયો એક વનસ્પતિ આવે નોરવેલ, એ નોરવેલ શોધી લે પહેલા, પછી લડવાની શરૂઆત કરે. એમ તમારે બી કોઈ જોડે લડવું હોય ને તો પહેલા સત્સંગ ક્યાં ચાલે શોધી લેવાનો. તો પેલો નોળિયો સાપ સાથે લડે તો સાપ એને ડંસ મારે, નોળિયાને ઝેર ચડે, નોળિયો જાય, નોરવેલ સૂંઘી આવે, પાછો તાજો માજો થઈને આવે, પાછો સાપ જોડે લડે, પાછો સાપ ડંખ મારે, પાછો જાય. એમ કરતા કરતા સાપ નોળિયો સાપને મારી નાખે. એમ આપણે પણ ગયા, પેલા ભાઈને રિમોટ કંટ્રોલ આપ્યું, એ કંઈ બોલ્યો એટલે દુઃખી થયા, પેલી મારી સાસુ બોલી એટલે દુઃખી થયા, પેલા આમ કીધું એટલે દુઃખી થયા, બોસ બોલ્યા એટલે દુઃખી થયા. આમ બધી રીતે ઝેર ચડે, વિષયનું ઝેર ચડે, કોઈ બોલ્યું એનું ઝેર ચડે, પેલા માટે આમ કરું તેમ કરું, રાગ દ્વેષનું ઝેર ચડે. એટલે ઝેર ઉતારવા ક્યાં આવવાનું? ઝેર ઉતારવા સત્સંગમાં આવવાનું. આવા હવે સત્સંગમાં આવ્યા એટલે થોડું ઝેર ઉતરે, પાછા ગયા, પાછા 23 કલાક ઘરમાં રહ્યા, પાછા આવ્યા, પાછું ઝેર ચડ્યું, અહીંયા ઉતરવું. એક વખત જેમ સાપને નોળિયો મારી નાખે છે એમ તમારા જીવનમાં પણ કોઈ દિવસ ઉદ્વેગ તમને કોઈ ડગાવી કે ડરાવી શકશે નહીં. તમારે માત્ર સત્સંગ જોઈએ અને નોલેજ ઇઝ પાવર. આજે આખી દુનિયા બે ભાગમાં છો સાહેબ. તમે જોજો, તમે તો અહીંયા રહો છો. મેં કીધું હતું પહેલે દિવસે, અમેરિકા એક એવો દેશ છે કે જે અહીંયા રાતે તમે સ્વપ્ન જોઈને હુઈ જાઓ ને સવારે તમારું સ્વપ્ન સાકાર થઈ જાય, એવી ભૌતિક સુખાકારી છે. પણ આંતરિક સુખ કોઈ બેઠો છે માણસ. આખી દુનિયા બે ભાગમાં, એક ભાગ છે આખો એક્શન ઓરિએન્ટેડ, કંઈક કરો, કંઈક કરો, કરો, કરો. અને બીજો ભાગ છે નોલેજ ઓરિએન્ટેડ, ને જેની પાસે નોલેજ ઇઝ પાવર, એવું કહે છે. તો અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ કહે છે કે તમારા જીવનમાં દુઃખ આવે તો સત્સંગ કરો, શ્રવણ કરો, સેવા કરો, પૂજા કરો, ભક્તિ કરો, આરાધના કરો. એક જ માર્ગ છે, બીજો કોઈ માર્ગ નથી. અને એ જ વાત શંકરાચાર્યજી હવે એક જબરજસ્ત ચાપકો મારે છે. જબરજસ્ત સમાજનું ઉપર નહીં, બધા ઉપર જે મોટા મહાન લોકો હોય એ તમામ પર એક ચાપકો મારતા શ્લોક કહે છે. બાહ્ય દેખાવ મહત્વની, આંતરિકતા બહુ મહત્વની છે. બહારનું સૌંદર્ય મહત્વનું નથી, શું આંતરિક સૌંદર્ય જોઈએ એનો આ શ્લોક છે. અને જે મોટા મોટા મહાન લોકો છે એની ઉપર આવું આ વસ્તુ કરતો ચાપકો મારતો છે. જટિલો મુંડી લુંચિત કેશ કાષ્ટાયાંબર બહુકૃત વેશ પશ્યન્નપિ ચ ન પશ્યતિ મૂઢ ઉદર નિમિત્તમ બહુકૃત વેશ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે
જટાધારી જટિલ મુંડી મુંડન કરાવેલ, લુંચિત કેસ વાળનું લુંચન એક ક્રિયા છે. વાળને કશું કરવાની ખેંચીને તોડવાના એક સંપ્રદાયમાં છે, લુંચન કહેવાય. મારે કહેવાય નહીં પણ એ લુંચન ક્રિયા છે. એક એક કરીને વાળ ખેંચીને તોડી નાખવાના. કાષાય અંબર ભગવા વસ્ત્ર, અવનવી વેશભૂષા. તમે જો અમુક લોકો અવનવી વેશભૂષા કરે, નવી નવી વસ્તુ, નવા નવા સ્ટાઇલમાં અવનવી વેશભૂષા. અમુક લોકો તો પેલું કરાઈને આવે, શું કહેવાય, પેલું મેકઅપ કરાઈને આવે. પ્રોસેસ વિચાર કરજો, જોજો આ બધી કેવી વસ્તુ કહે છે. પશ્યનપી જોતો હોવા છતાં પણ જોતો નથી, મૂઢ ઊંઘવાનો ઢોંગ કરે છે. અને આ જે વેશભૂષા છે ને વધારે પડતું હોય ને, તમે જોજો લાઇટ વધારે ટમ 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 થાય ને તો જવાની જલ્દી તમારો ગોળો. તો આ બધી વધારે પડતી વેશભૂષા છે ને એ તો પેટ ભરવા માટે છે. જેની પાસે નોલેજ છે ને એને આ બધાની કઈ જરૂર નથી. તમારી પાસે જ્ઞાન હશે ને તો બધા જ લોકો તમારે ત્યાં આવશે, કોઈ ચિંતાની જરૂર નથી. નોલેજ જોઈએ તમારી પાસે. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે સત્યને જે જાણતા નથી ને એને બહુ માથાકૂટ કરવી પડે, પણ જે સત્યને વરેલો હોય એ પરમાત્માની કૃપા ઉપર જીવતો હોય. બે હાથ વાળા કરતા એને 1000 હાથોનો વિશ્વાસ હોય. એને બીજું કંઈ અન્ય કરવાની જરૂર નથી. જેવો છે એવો દેખાવાનું રાખો યાર. તમે જેવા છો ને એવા દેખાઓ, ટ્રાન્સપરન્ટ રહેવાનું. પરમાત્માને પણ એવા લોકો જ ગમે. રાગ દ્વેષ વાળા લોકોને પરમાત્મા સ્વીકારતા નથી. એની પાસે આવું તો એક જ શરત, બિલકુલ અકિંચન થઈને આવવા માટે. આપણે જ્યારે કે નમઃ પાર્વતી પતે હાથ ઊંચા કેમ કરાવીએ છીએ? હાથ ઊંચા કરો છો કે નહીં? એટલે હા કે ના તો કહો. હાથ ઊંચા કરાય આમ કોઈ અચાનક કહે એટલે હાથ ઊંચા કરીએ, પણ એ અચાનક જ કહેવાનું. એનું કારણ શું? કારણ કે કોઈ મારો વાલો છેલ્લી બેન્ચમાં બે સિંગ ખાતો હોય મારા જેવો, આમ કે નમક પાડો તો સિંગ ઉછરે આગળ વાળા જાય, એને એમ થાય કે પ્રસાદ આવ્યો. પણ નમક પાર્વતી પતે હાથ ઊંચા કરવાનું. હે ઠાકોરજી, હે કાળિયા ઠાકર, હે શ્રીજી બાવા, હે દ્વારકાધીશ, હું ખાલી હાથે આવ્યો છું. બધું જ છોડીને તારા દરવાજે આવ્યો છું. જો અહીંયા તમે દ્વારકાધીશ જોજો, એક હાથ આમ છે કે નહીં? તમે જે આપો અહીંયા માંગે છે તમારી પાસે. શું માંગે છે મારો શ્રી બાવા? દ્વારકાધીશ શું માંગે? પૈસા માંગે છે? નહીં, એ તો રાજાનો રાજા છે. હાથ કરીને માંગે છે શું? તમારા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વેર, ઝેર બધું માંગે છે. તું મને આપી દે આ બધી વસ્તુ. અને બીજો હાથ આશીર્વાદ રૂપે છે. હું ખાલી હાથે આવ્યો છું ભગવાન, કશું જ નથી લાયો. હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, વકીલ છું, એવી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિઓથી મુક્ત થઈને હું તારી જોડે આવ્યો છું સાહેબ. તો પેલો દોડશે. પણ અહંકાર હશે ને તો પરમાત્મા નહીં આવે. એની પાસે જવાનું કેવું? વેશભૂષા નહીં. તમારા માટે જો મને એક જણે પૂછ્યું કે સ્વામીજી, સંન્યાસી અને ગ્રહસ્થીમાં અંતર શું છે? બેની વચ્ચે શું? સંન્યાસી ને ગ્રહસ્થી, બરોબર? આપણા 4 આશ્રમ છે, તો ખબર છે કે નહીં? એટલે પૂછું તમને. એક કયો? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ 25 સુધી, પછી વાનપ્રસ્થ, પછી વાનપ્રસ્થ તમે ભૂલાઈ દેશો, ગ્રસ્ત. ત્રીજો આશ્રમ વાનપ્રસ્થ અને ચોથો સંન્યાસ. આ જો સંન્યાસની પરંપરા છે 4 આશ્રમમાં. પણ આપણે કેમ ગોદા ખાઈએ છીએ, ડખા કેમ થાય છે? 50 વર્ષે છોડવું નથી. અહીંયા કીધું 50 વર્ષે વાનપ્રસ્થમાં જવાનું. ના તો 50 વર્ષે લગ્ન કરે મારો વાલો પાછો, દુઃખી થયો હોય તો. તમે જોજો, એને છૂટવું નથી. 50 વર્ષ વાન એટલે વનમાં જવાનું. 51, 52, 53 વનમાં જવાનું. 25 વર્ષ સુધી કોઈ ભોગવવાની ના નથી પાડતું. જો સાહેબ, લગ્ન 25 સુધી ભણો, 25 થી 50 ગ્રહસ્થ જીવન સુખેથી ભોગવો. અને જો 25 વર્ષે લગ્ન કર્યા હશે, તમારું બાળક 50 વર્ષે 25 નું થશે. તમારે ઘર બાર છોડીને પછી વનમાં જવાનું. વિચાર કરવાનો. તો કે એનું એડ્રેસ કયું? ગ્રસ્ત અને ગ્રસ્ત જીવન કેમ મોટું છે? જો તમે બધા ગ્રસ્ત છો, ગ્રસ્ત કેમ ઊંચામાં ઊંચો સ્થાન ગ્રસ્તનું છે? એટલા માટે કે બાકીના 3 આશ્રમનું પોષણ કરે છે. તમે જ્યારે નાના હોય બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં એટલે ભણતા હોય, પપ્પા પૈસા આપો ને,
મારે નોટબુક લાવી છે. તમારો હાથ નીચે છે, બાપા ગ્રસ્ત છે, એનો હાથ ઉપર છે. 50 વર્ષ થયા પછી તમારે તીર્થ યાત્રા જવું તો બેટા થોડા પૈસા આપજે ને, મારે તીર્થે જવું છે. એટલે છોકરો ગ્રસ્ત છે, બાપા વાનપ્રસ્થમાં છે, એટલે બીજો આશ્રમ પહોંચે છે. અને અમાર તો બહુ તો ભિક્ષા આમ દેહી, અમારો હાથ તો નીચે, માંગવા ક્યાં જવાના? પરમાત્માની કૃપા. તો પૂછ્યું કે ગ્રસ્ત અને સંન્યાસીમાં ભેદ શું? તો પેલા એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો. જો કેટલો ઊંચો સરસ, કેટલો સરસ જવાબ, સીધે સીધો શિરાણી જેમ ગળામાં ઉતરી જાય એવો જવાબ આપ્યો કે ગ્રસ્ત એટલે કોણ? જેના ડ્રેસ અનેક, જેના ડ્રેસ અનેક, એડ્રેસ એક, એ ગ્રસ્ત. આ તમારે છે ભાત ભાતના કપડા, ફેશન શોમાં કપડા બદલાય. વિચાર કરો તમે કે જેના ડ્રેસ અનેક, એડ્રેસ એક, એ ગ્રસ્તી. જેનો ડ્રેસ એક, એડ્રેસ અનેક. આજે અમે અહીંયા હોય, કાલ બીજે હોય, કાલ ત્રીજે હોય, અમારા એડ્રેસ ફરતા રહેતા હોય, ડ્રેસ એક હોય, એ સંન્યાસ. ભગવાનને બધું અર્પણ કરી દેવાનું. હાથ ઊંચા કર્યા. એકવાર ઠાકોરજી જમવા બેઠા. આપણે બેસીએ, ભગવાને બેસે કે નહીં? રાખના તો આપણને ભાવવું, આપણને જે ભાવતું, તમે જો આપણને જે ભાવતું હોય ને, તમારા ઘરમાં મહેમાન આવે ને, અમારા બહુ આ થાય, ઘરમાં જેને જે ભાવતું હોય ને એ જ બનાવે. મારા તમે આ એટલે મને ખબર છે હું તો આટલું ખાવાનું, પણ મોં ઠોકવાનું હોય એટલે એ વધારે બનાવ્યું હોય, એને ભાવે એ જ બનાવે. તમે જો ભગવાનને જોજો, આપણે જે ખાવું હોય ને એ જ ખરાવે, આપણને જે સારું લાગે ને એ જ એને જમાડીશું. હું તો કહું બધું જમાડો. જો એક વ્યવહાર પક્ષે કહું, હું પોતે કરું છું, એટલે તમારા ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ લાવો ને, તમે કોઈ પણ વસ્તુ, એમાં બધું આવી ગયું, મારે ખુલાસો કરવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ વસ્તુ, કપડાં હોય, બીજી કોઈ વસ્તુ હોય, દાગીના હોય, રૂપિયા તમે કમાવો, કોઈ પણ વસ્તુ લાવો ઘરમાં, તમારા ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા હોય કે મંદિર હોય, ત્યાં અર્પણ કરીને લેશો ને, તે પ્રસાદ બની જશે. હું આ વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠો છું, જુઠ્ઠું નહીં બોલું. હું તો મારા માટે નવી ચપ્પલ બી લાવો ને તો મારા ગણેશને અડાઈને પછી પહેરું છું. આ વ્યાસપીઠ ઉપર સંપૂર્ણ હોશો હવાસ સાથે બોલું છું. કેમ? બધું બનાવનાર મારો કાળિયો ઠાકર છે. મેં શું બનાવ્યું? ભગવાન એકવાર પ્રસાદ લેવા બેઠા છે. રૂક્ષ્મણી આદિ રાણીઓ પવન નાખે છે, બીજી રાણીઓ પીરસે છે, ભગવાન બેઠા છે. જો બધું સોંપવાની વાત છે, છતાં અમુક લોકો નથી સોંપતા. બધા બેઠા છે, ભગવાન પવન નાખે, રૂક્ષ્મણી ખાય છે, પરમાત્મા, અને બધું પીરસાય છે. ઠાકોરજી પ્રેમથી જમી રહ્યા છે. અચાનક ઠાકોરજીએ કોળિયો લીધો, હાથમાં લીધો, રોકાયા, કોળિયો મૂક્યો, અડવા પગે દોડ્યા, દરવાજે ગયા, ઊભા રહ્યા, પાછા આવ્યા, પાછા જમવા લાગ્યા. રૂક્ષ્મણી કે તમારી ઘણી લીલાઓ, જા કઈ લીલા ચાલુ કરી નવી? ખાતા ખાતા રોકાયા, દોડવા લાગ્યા, ઊભા રહ્યા, બહાર ગયા નહીં, પાછા આવી ગયા. કઈ નહીં તારે? અરે ના, કહો તમારી લીલા, તમે તમારું કોઈ પરમાત્માનું, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, પરમાત્માનું કોઈ કાર્ય પ્રયોજન વગર ના હોય. પ્રયોજન અપી મંદોપી ન પ્રવર્તતે. ગાંડો માણસ હોય ને, એનું કાર્ય પણ પ્રયોજન વગર ના હોય. તો તમે તો પરમાત્મા છો. શું થયું? તો કે કંઈ નહીં, જવા દે. તો રૂક્ષ્મણી કે ના કહો. તો કે છે એવું થયું, મારો એક ભક્ત નીચેથી જતો હતો, ભક્ત નીચેથી જતો હતો, હે ગોવિંદ હે ગોપાલની ધૂન બોલાવતો જતો હતો, મસ્તીથી જતો હતો. ત્યાં લોકો એને ટીખળ કરતા પથરા મારવાનું શરૂ કરે. અમુક લોકો ટીખળી હોય, પથરા મારે, ગમે તેમ બોલે. તો ભગવાને થયું કે એને પથરા વાગવા લાગ્યા. એટલે મને થયું કે મારું નામ દે છે તો મારે બચાવવું જોઈએ. મીરા માટે ગયો તો, નરસિંહ માટે ગયો તો, એટલે આના માટે જ જવું. એટલે મને આમ રોકાઈ ગયો. મને થયું કે પેલો ધૂન કરતો જાય છે, મારું નામ લે છે, લોકો પથરા મારે છે, લાય હું જઉં. એટલે હું બચાવવા માટે દોડતો. કે બચાવવા ગયા બરોબર, તો બચાવો તો ને? તો કે ના, હું બચાવવામાં પહેલા રોકાયો, પછી બચાવવા માટે ગયો, પણ પછી પાછા કેમ આવ્યા? તો કે પાછો એટલા માટે આવ્યો કે એણે એવું થયું કે એને પથરા મારતા હતા, એને બહુ સહન કર્યું, પણ એક પથરો બહુ જોશથી વાગ્યો અને એને લોહી નીકળ્યું અને માથામાં એવો વાગ્યો, એટલે એ માણસે સામે પથરો ઉપાડ્યો. મને થયું કે હવે એનું ફોડી લેશે, મારે જવાની જરૂર નથી. એમ આપણે પણ જ્યારે પેલો આવવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે ડખો ઊભો કરીએ છીએ. બધું હરખું ચાલતું વાંધો નહીં, પણ આપણે કહીએ, બોલાવીએ, એ ભગવાન પધારો. પેલા ગગાચાર્યજી બોલાવતા હતા
જ્યારે જમવા માટે આવીને ખોળા બેન ખાવા લાગે. કાનુડો છે આ તો. પ્રેમનો ભૂખ્યો છે સાહેબ. પ્રેમથી બોલાવો, પ્રેમથી આરોગાવો, પરમાત્મા આવશે આવશે ને આવશે. મને વિશ્વાસ છે, તમને શ્રદ્ધા હોય છે, એમાં કોઈ વેશ પલટા કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા ચોખ્ખું કહે છે, તમે કોઈ પણ તમારું ડ્રેસ રાખો, કોઈ પણ તમારા એડ્રેસ ગમે તે રાખો, કપડાં ગમે એવા મોંઘા પહેરીને આવો, કપડાં જોવાના ઠાકોરજી, આંખો ના તો કહો, ભાવ જોવા. પેલો અખો ગયો તો ક્યાં? શ્રીનાથજી. અખો સોની હતો, શ્રીનાથજી ગયો, ધક્કા માર્યા, ના જવા દીધા અંદર, દર્શન કરવા ના જવા દીધું. કાં મેલા ગયેલા વસ્ત્ર હતા તો કે ના પાડી, બધાએ ના ઘૂસવા દીધો. ને એ જ અખો બીજે દાડે, આહા, સોની હતો, આખા એના દુકાનમાં પડેલા બધા ઘરેણા ભરેણા પહેરી અને રજવાડી આમ આ કરીને આમ ચાલતો ચાલતો જાય. આવો શેઠ, આવો શેઠ, આવો શેઠ, એવું કરવા લાગ્યા. ત્યારે આખો કહેજે, એ હાથના તોડા દર્શન કર, ગળાના હાથ દર્શન કર. પરમાત્મા વેશભૂષા જોઈને નથી સ્વીકારતા. તમે ગમે વેશભૂષા કરો, પણ તમારું હૃદય નિર્મળ હોવું જોઈએ. નિર્મળ મન જન મન સોહી ભાવા. સુંદરકાંડની પ્રતિ ચોપાઈ રામચરિત માનસમાં, નિર્મલ જન મન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. રામજીની શરત છે. ભાઈ તમે પેલું મોટે મોટેથી વગાડ્યું 22મી જાન્યુઆરીએ મેરી ઝોપડી મેં રામ આए ગેલા વગાડતા હતા કે નહીં? અહીંયા ગાડી વાત હાકે ના તો અમદાવાદમાં બધે વાગતું ગાતા હતા કે નહીં? મેરી ઝોપડી મેં રામ આएंगे, મેં તો અંગના સજાઉંગી. બધું સજાવો, બધું બરોબર, પણ અંદર કાવા દાવા ભર્યા હોય તો ભગવાન આવે ખરા? ચોખ્ખું ફળ જોઈએ, નિર્મળ જોઈએ. અને એટલા માટે વિચાર કરવાનો. અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે તમે ગમે તે પહેર્યું હોય, પરમાત્માને વેશભૂષાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. સત્ય જોઈએ તમારી પાસે, નોલેજ જોઈએ. અને જ્યાં પ્રદર્શન છે ત્યાં કોઈ દર્શન નથી, અને દર્શન છે ત્યાં પ્રદર્શન નથી. મને મેળવવું હોય તો નિર્મળ મન પોતાનું, કવિઓ લખે છે, નિર્મળ મન પોતાનું કરવું, જ્યોતિ પ્રકાશે એમાં જોને. અંદર નિર્મળ મન હોય ને તો અંદર પરમાત્મા પોતે પોતાને પ્રકાશે. ઘણીવાર તમે જોજો, તમે તમારા ઘરમાં કોઈ આવતું હોય ને, એના મનની વાત તમે વાંચી લો છો. જસ્ટ લાઈક એને વિજ્ઞાન ટેલિપથી કે હું ભૂલતો ના આવતો, કે હું તને યાદ જ કરતો હતો. પણ એ એવું એટલા માટે થાય કે તમારું હૃદય ચોખ્ખું હોય ને તો તમે સામેવાળાના વિચાર વાંચી શકો. હવે પાછું કહું, તમારા ઘરમાં દર્પણ રાખો છો કે નહીં? એટલે હા કે નહીં લેવા ઉપર કેવાનો? હા કે હા. દર્પણ રાખો છો કે નહીં? આઈનો રાખો છો ને? અરે સ્વામીજી હવે તો પાકીટમાં હોય છે, આમ ફાટ જોઈન કરીએ છીએ અમે. ગાડીઓમાં આઈના મૂક્યા હે, પેલું આમ પેલું હોય ને, પેલો શું કે હેડ પેલું, હા, એમાં આઈના આવી ગયા. આઈના રાખીએ છીએ ઘરમાં? ના, હવે તો બધામાં. વિચાર કરો, દર્પણ રાખો છો તમારા ઘરમાં. હવે સાચું કહેજો, દર્પણ ઉપર ધૂળ ઉડી હોય, મેલું થયું હોય, તમે મોઢું જુઓ તો મોઢું ચોખ્ખું દેખાય છે? તો શું કરો તમે? મોઢા ઉપર ઘસ કરો કે શું કરો? દર્પણ સાફ કરો ને, પેલું કોલિન લાવી આમ સ્પ્રે કરી અને પછી છાપાથી ને અંદર તમે સરસ રીતે ટીસ્યુથી સાફ કરો, અને પછી પ્રતિબિંબ જુઓ તો ચોખ્ખું દેખાય છે કે નહીં? રાખે ના તો કહો. એમ આપણું મન, આપણું અંતઃકરણ, આપણું હૃદય પણ એક દર્પણ છે. એની ઉપર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વેર ઝેરના એવા જાળા બાંધ્યા છે કે આખી જિંદગી સાફ કરીએ તો જાય એવા નથી. અને અમુક લોકો તો એવું યાદ રાખે કે મારા લગ્નમાં પેલા એ મોહનલાલના ત્યાં લગ્ન આવવા દે, પીરસીને બધું અનાજ ખૂટાડી દઉં, એને મારે ત્યાં આમ કર્યું હતું. એટલે પણ 1947 ની વાત અત્યારે શું કામ વિચારે છે? પણ જૂનું યાદ કરી રાખવું છે બધાને. જોજો તમે. અને પતિ પત્નીના ઝઘડામાં તો ખાસ આવું થાય. પેલો બિચારો જાણતો ના હોય ને ક્યાંથી હોતી કાઢે, ધડાધડી થાય. પછી વિચાર કરવાનો. એક ગયું પાસ, તમારે સુખી થવું ને એક જ વસ્તુ, વર્તમાનમાં જીવો ને યાર, ભૂતકાળ જવા દો. અને વિજ્ઞાને પ્રૂવ કર્યું ને મોટા ભાગના વિચારો 24 કલાકમાં પાસના આવે છે. જોજો, તમે કોઈ પાર્ટીમાં ગયા હોય ને સાંજે આવ્યા હોય રાતે મોડા, તમે સવારના ટેબલ પર ચા માટે બેઠા પતિ પત્ની, સામે મસ્ત સમુદ્ર હોય, મસ્ત વાતાવરણ હોય, ઠંડુગાર હોય ને એટલું મસ્ત હોય, ત્યારે સવારના પોરમાં ચા પીતા જો ને કાલે પેલા ત્યાં કેવું થયું, બહુ વરસાદ આવ્યો. એ જ વાત હતી. જોજો, ગઈકાલે
હે એટલે સૌંદર્ય માણ યાર, પણ એ મોહન નહીં માણે સૌંદર્ય, ગઈકાલનું યાદ કરશે. એટલે 24 કલાકમાં ભૂતકાળમાં, એટલે આપણે ભૂતકાળને વાગોળીએ છીએ ને એટલે દુઃખી થઈએ છીએ. અહીંયા ચોખ્ખું કહે છે વેશભૂષા મહત્વની નથી, પ્રદર્શન મહત્વનું નથી, સાચું દર્શન જોઈએ. અને એટલે અહીંયા આગળ લખે છે અવનવી વેશભૂષા ધારણ કરેલો જોવે છે છતાં જોતો નથી. મૂઢ માટે કીધું હતું ને, મૂર્ખ માણસ અને મૂઢ માણસમાં ફરક હોય. મૂર્ખ માણસ એટલે કોણ? જે ખરેખર ઊંઘી ગયો છે તે. ધારો કે રમણલાલ સૂઈ ગયા, તમે એક બૂમ પાડશો ને એક જ બૂમમાં ઉઠી જશે જો ખરેખર સૂતો હોય તો. પણ એ જ રમણલાલ ઊંઘવાનો ઢોંગ કરતા હોય, બરોબર, નસકોરા બોલાય પણ ઊંઘવાનો ઢોંગ કરતો હોય ને, ભગવાન આવીને ઉઠાડે તો ના ઉઠી કે. ખરેખર સૂઈ ગયો હોય ને એને ઉઠાડવો સહેલો છે, પણ જે ઊંઘવાનો ઢોંગ કરે ને એને કોઈ ઉઠાડી શકે નહીં. અને ઊંઘવાનો ઢોંગ વાળો એ મૂળ છે. એ શબ્દ માપી તોડીને વાપરે છે. તમે ગમે તે વસ્ત્ર ગમે તે કરો, ગમે તે, એ શું છે? પેટ ભરવાના છે. એટલે ખાવા પીવાનું તો પરમાત્માની કૃપાથી પ્રાણીઓ પણ કરે છે. એને કેટલો વિશ્વાસ છે. જો વિચાર કરો, આપણે લોકો છીએ નો ડાઉટ, આપણા ઘડિયાઓ સારા હતા, કોરોના કાળમાં બધું ભરેલું હોય તો કામ લાગ્યું, બરોબર, અનાજ. બાકી કોરોના કાળમાં તો મુશ્કેલી પડી ગઈ હિન્દુસ્તાનમાં. કેમ? કારણ કે 12 મહિનાનું અનાજ ભરી લે છે. 12 મહિનાનું અનાજ, તેલ હોય, ચોખા હોય, દાળ અને ઘઉં, આટલું તો ભરેલું જ હોય. વિચાર કરો, એ ભરે છે. પણ કોઈ દાડો તમે એવું સાંભળ્યું ખરું કે કબૂતરે જુવારની આટલી બોરીઓ ભરી દીધી? તમે કોઈ દિવસ એવું સાંભળ્યું ખરું કે ગાયે આટલા ઘાસના પૂળા ભરી દીધા? 2 વર્ષનું અનાજ, 2 વર્ષના ઘાસના પૂળા ગાયે સ્ટોક કર્યો, એવું સાંભળ્યું? એને ખબર છે કે મોહનલાલ સવારે નીકળશે, દેખાડો કરતો કરતો મને ઘાસ ખવડાવશે. વિચાર કરજો સાહેબ તમે, એ લોકોને કેટલો વિશ્વાસ છે. પણ આપણને ઠાકોરજીમાં શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધા રાખો માટે પેલા કહે છે ને, શ્રદ્ધાની દોરી ઝાલો રે જોર કરીને, તો વારે ચડશે વાલો રે જોર કરીને. શ્રદ્ધાની દોરી કોણે રાખી? મીરાએ પકડી. ઝેર આવ્યું, ઓહો ઝેર છે, એને એમાં અમૃત દેખાયું. અને પરમાત્માએ મીરાને ઝેરને અમૃત કરી અને ભક્તિની લાજ રાખી. તે તો કોઈ ભક્તિ ના કરત, કોઈ કાળિયા ઠાકરને માનત નહીં. મીરાએ તો ગોવિંદની પ્યાસ રાખી છે, ઝેરને અમૃત બનાવી ગોવિંદે ભક્તિની લાજ રાખી છે. એવી ભક્તિ કરો, એવી ભક્તિ કરો, તમારા માટે પરમાત્મા દોડતા આવે. બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ કહું છું, પરમાત્મા પોતે ભક્તને આધીન છે. તમે ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું છે, દુર્વાસાની વાત આવે છે ને, રાજા અમરીશની વાત, 11 કરી હતી ને, હે, ભગવાને કહ્યું, એને કહ્યું અમરીશ તો અપરાધ કર્યો, પરમાત્મા પાસે ગયો, દુર્વાસા બધે ગયા, કોઈ બચાવી ના શક્યું. ભગવાને કહ્યું હું પણ નહીં, અહમ ભક્ત પરાધીનો. આહા, હું પરાધીન છું. મારા ભક્તનું અપમાન, એકવાર હું તમને કાયમ કહું, બીજાનું ભગવાનનું અપમાન કરશો તો ચાલશે, એના ભક્તનું કે એના ભરોસે રહેનારનું અપમાન ના કરતા. નારદે પરમાત્માને પૂછ્યું કે ભગવાન તમને મારે શોધવા ક્યાં? કઈ જગ્યાએ શોધવા ગયું? તમારું નિવાસસ્થાન ક્યાં? ત્યારે કહ્યું નાહમ વસામી વૈકુંઠે. વૈકુંઠમાં ના આવતો, નાહમ વસામી વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદય ન ચ મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. આવા જે મારા ભક્તો બેઠા હોય ને એના હૃદયમાં મને તું શોધી લેજે. કારણ કે ભક્તનું હૃદય નિર્મળ હોય, ભક્તનું હૃદય કોમળ હોય, કરુણાવાન હોય, નથી એને કોઈની ચિંતા. અને એટલા જ માટે એ ગમે એમાં પડતો નથી, પોતે પોતાની મસ્તી છોડતો નથી. એટલે કે છે એને કોઈ વેશભૂષાની જરૂર નહીં, જેવો છે એમ રહેતો હોય. કારણ કે એક વસ્તુ, તમે જે કર્મ કરશો, કોઈને છેતરવાનું, તો તમારે કર્મ પાછું આવશે આવશે ને આવશે. ગમે ત્યાંથી પાછું આવશે. નોટ નેસેસરી કે આજે ને આજે આવશે, આવશે આવશે આવશે. પેલી વાત તમને કરી હતી, હું માત્ર યાદ કરાવું. એક માણસ કેરીના બગીચા પાસેથી પસાર થયો, ભૂખ લાગી, તેને કેરીઓ જોઈ. હવે કેરી જોઈ એટલે કેરી તો આપણે જો યાદ કરો આપણું બચપણ, અરે બહુ પથ્થરો મારીને કેરી તોડીને ખાધી છે. અને પાછું ઘેરથી પેલા ત્યાંથી મરચું મીઠું લઈએ કાપીને કાચી કેરી ખાવાની બહુ મજા આવે. તો કેરી જોઈ એને,
પણ પાકેલી કેરીઓ હતી, વૈશાખ હતી. શાખ વૈશાખ, જો કેરી ખરેખર ખાવી તો વૈશાખ, પોપટ કે મોર કે પંખી પહેલી ચાંચ મારે ને એ કેરી સૌથી મીઠી હોય, શાખ પડી કહેવાય. તો પેલા માણસને ભૂખ લાગી, જોશથી એક પથ્થર મારી કેરી બગીચામાં ગયો અને કેરીઓ તોડી. એટલે આંખે જોઈ, જો કર્મ ફરતું ફરતું ક્યાં પાછું આવે, આંખે જોઈ. હવે આંખ તો તોડી શકે નહીં, એટલે એને તોડવા માટે જવું પડે. તો તોડવા કોણ ગયું? પગ ગયા. પગ પણ તોડી શકે નહીં. હવે કેરી તોડી કોણે? હાથે તોડી, હાથ દ્વારા કેરી તોડી. હવે જેણે જોઈ એ તોડી શકે નહીં, જે લેવા ગયા એ પણ તોડી શકે નહીં. હવે થયું શું? હાથે તોડી. હવે જેને તોડી એ ખાઈ શકે નહીં. હે? તો એ માણસ બેઠો, કેરીઓ તોડીને બેઠો. હવે ખાધી કોણે? જીભે. હવે જેને ખાધી એ બહુ રાખી શકે નહીં. એટલે કેરી ક્યાં ગઈ? પેટમાં. પેટમાં કેરી ગઈ, મસ્તીથી કેરી આમ ચૂસતો હતો ને ખાતો હતો. ત્યાં બગીચાનો માલિક જોઈ ગયો કે આણે કેરીઓ ચોરી કરીને ખાધી છે. તો પાછળથી આવ્યો અને પાછળથી વાહામાં 2 ફટકા માર્યા. હવે 2 ફટકામાં ઓય મારે કરીને કેરી પડી ગઈ. આંસુ ક્યાં આવ્યા? આંખમાં આવ્યા. એટલે જેને જોયું હતું ફરતું ફરતું એમાં જ આવ્યું. એમ તમે જે કર્મ કરશો કોઈના પણ માટે, તમને એનું ફળ મળશે, મળશે અને મળશે. નોટ નેસેસરી કે આજે જ મળે. ધૃતરાષ્ટ્રે કૃષ્ણને પૂછ્યું, ભગવાન મારે 101 છોકરા હતા, 101 છોકરા, એક છોકરી હતી અને 100 કૌરવો. મેં એકેને જોયા નહીં, મારો શું વાંક? એક બાળકને જોઈ ના શક્યો હું? ત્યારે ભગવાને કહ્યું, ધૃતરાષ્ટ્ર, 50 જન્મ પૂર્વે તું પારધી હતો અને તે જંગલમાં જાળ બિછાઈ હતી. અંગે એક પંખી ફસાઈ ગયા, આગ લાગી, ઉડી ના શક્યા, આંધળા થયા. એનું ફળ તું ભોગવે. એમ તમે પણ અહીંયા આવ્યા છો ને. પરમાત્માની કૃપા તમને અદ્રશ્ય પ્રેમનો દોરો ખેંચી લાવ્યું છે. આજે આ સમયે આટલા વાગે તમે દ્વારકાધીશ મંદિર પાલીનમાં હાવ હાવ અને હાવ તમારા જન્મ પૂર્વે લખ્યું હતું. મારા જન્મ વખતે લખાઈ ગયું તે મારે આ દિવસે આટલા લોકોની સામે બેસીને બોલવાનું બોલવાનું બોલવાનું. દુનિયાની કોઈ તાકાત એમાં મેઘ મારી શકે નહીં. સાચું કહેજો, તમારે કેટલા કામ હશે પણ તમે અહીંયા આવીને બેઠા. એ પરમાત્માની કૃપા તમારા પ્રારબ્ધનું ફળ છે. હું તો તમારી ભીતર હૃદયમાં એક બીજ નાખી રહ્યો છું. અહીંથી સંદેશારૂપી બીજ છે હૃદયમાં. વટવૃક્ષ બનશે અને જીવનમાં ભગવાન ન કરે કોઈ સરકમસ્ટન્સીસ એવા આવે પણ જો આવી ગયા તો આ જ્ઞાન તમને અડીખમ ઊભું રાખશે. સગાવાલા સાથ છોડીને જતા રહેશે પણ નોલેજ તમને કદી છોડશે નહીં. વિચાર કરવાનો ને એટલા માટે કહે છે અહીંયા આગળ, સત્યને બદલી ન શકાય. તમે ગમે તે કરો, ગમે વેશભૂષા તમે બદલો, એનાથી કોઈ મતલબ નથી. તમે કાળા કપડાં પહેરો, સફેદ પહેરો, લાલ પહેરો, પીળા પહેરો, ગમે તે પહેરો, અને તમે ના પણ પહેરો, એનાથી કોઈ મતલબ. પણ નોલેજ જોઈએ તમારી પાસે. વ્યવહાર પક્ષે બધું બરોબર, પણ તમે આ રીતે કરો તો અહીંયા કહે છે પેટ ભરવાતણા. અહીંયા કોઈને છેતરવાનું નહીં કરવાનું, દંભ પાખંડથી મુક્ત થવાનું, ગોરખ ધંધા ચાલે અને આ શ્લોક ઉજાગર કરે છે. આજે ધર્મને ધંધો ના બનાવું, કાયમ કહું છું. ધર્મને ધંધો નહીં બનાવો પણ ધંધો ધર્મયુક્ત કરો. તમારા ઘરમાં જો લક્ષ્મી આવતી હોય ને સાહેબ, લક્ષ્મી તો ઘણી બધી છે. એક અલક્ષ્મી, એક મહાલક્ષ્મી અને લક્ષ્મી. તમે કહો છો લક્ષ્મી, લક્ષ્મીજી કે પછી મહાલક્ષ્મી શું કામ કીધી? પણ અલક્ષ્મી અનિતિના માર્ગે આવે, ખોટા માર્ગે આવે. એ અનિતિનો માર્ગ, ખોટા માર્ગે અલક્ષ્મી. એમાંથી મોટા ભાગની લક્ષ્મી જેવી આવી એમાં જાય. લક્ષ્મી તમારી એ લક્ષ્મીમાંથી 50% લક્ષ્મી, તમારી અડધો લક્ષ્મી સારા માર્ગે આવે તો સારા માર્ગે જાય. અને મહાલક્ષ્મી મોટા ભાગની તમારી લક્ષ્મી છે ને, ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ લાવે અને તમારું જીવન પણ નિરોગી રાખે. અને મહાલક્ષ્મીમાંથી મોટા ભાગની લક્ષ્મી તમે ધર્માદા આ તે બીજી જગ્યાએ વાપરી શકો. કૃષિ લક્ષ્મી, વૈભવ લક્ષ્મી, ઘણી લક્ષ્મી છે. હું ભાગવતજી લઉં ને ત્યારે કહું છું સાહેબ, ભગવાને ખૂબ પૈસા આપ્યા ને તમારા પૈસા તમને ભગવાન મુબારક રાખે. પણ કોઈ દિવસ સોનાનું ઝાંઝર ઘણા લોકો પહેરતા હોય, સોનાનું ઝાંઝર પગમાં ન પહેરતા. માં લક્ષ્મીનો અધિકાર છે એની ઉપર. વ્યવહાર પક્ષે કહું છું માતા, એનો લક્ષ્મીનો અધિકાર છે એની ઉપર.
તમે ગળામાં અહીંયા ગમે અરે આખા માથામાં લગાવવાનો સોનાના વાળ, એનો કોઈ વાંધો નહીં, પણ માં લક્ષ્મીનો અધિકાર છે સાહેબ. વ્યવહાર પક્ષ એટલો બધો અદ્ભુત કહું છું, કાયમ કહું છું. હવે હિન્દુસ્તાનમાં પણ લગ્નની કંકોત્રીમાં લાખો રૂપિયા પ્રદર્શનની વાત આવી એટલે કહું છું, પ્રદર્શન કરે, કંકોત્રી સાથે ડ્રાયફ્રૂટના પેકેટો જાય, અમુક પૈસા હોય તો ચાંદીનો સિક્કો જાય, એની સાથે અમુક લોકો બીજું મોકલે, ત્રીજું મોકલે, કેટલું થયું. કંકોત્રીમાં પાછી 7 કંકોત્રી, એક દિવસ આ કરવાનું, બીજું આ કરવાનું, ત્રીજી વાર પાછા એક કંકોત્રી રાખી મૂકે મડાઈને. કેમ કે ભાઈ અમારા આ દિવસે અમારા લગ્ન થયા હતા, જે દિવસ છૂટાછેડા કંકોત્રી ફાડીને ફેંકી દે. મેં તો એવા નમૂના જોયા છે કે ફોટા કાતરથી કાપી નાખે, બેના આલ્બમમાંથી ફોટા અડધા કરી નાખે. એ કંકોત્રી ના નથી પાડતો, કંકોત્રી છપાવો. તમે 1,00,000 2 લાખનું બજેટ રાખ્યું હોય, 1,00,000 2 લાખ રૂપિયાનું બજેટ રાખ્યું હોય, એમાંથી 5-10 હજાર રૂપિયાની કંકોત્રી છપાવો. માત્ર એક જ પાના ઉપર બધું, અને બહુ તો 2 પાના, એટલું છપાવો. 10,000 20,000 તમારા હોદ્દા પ્રમાણે 25,000 50,000ની કંકોત્રી રાખો, પણ 1.5 લાખ રૂપિયા 2 લાખ 3 લાખની એવા પ્રદર્શન નહીં કરવાનું. 1.5 લાખ રૂપિયા કોઈ ગરીબની છોકરીને પહેણાવો, તમારી દીકરી ક્યારેય દુઃખી નહીં થાય. આ વ્યવહાર પક્ષ કહું છું સાહેબ. મારે શું એના પૈસા એને મુબારક, લોકો છો ઉડાવે, પણ અમારે જો ભગવાને મને આપ્યા હોય, 30 વર્ષ થયા અને આ વસ્ત્રને 25મું વર્ષ ચાલે છે સંન્યાસ લીધે. મને યાદ છે, વિચાર કરવાનો, એવા આમાંથી દંભમાંથી સમાજે મુક્ત, એના માટે આ બધી વસ્તુ કહે છે. આ પ્રદર્શન છે કે નહીં, સાચું કહેજો. તમે કંકોત્રી ગમે એટલી મોંઘી છપાઈ, સાચું કહેજો બેન, પ્રદર્શન છે કે નહીં? ધારો કે મારા જેવાને કંકોત્રી તમે આપી, આપણા જે તમે સગાવાળાને 50 કંકોત્રી 500 કંકોત્રી વેચી, और તમે ગમે એટલી મોંઘી કંકોત્રી આપી, ડ્રાયફ્રૂટનું પડીકું આપ્યું, સોના ચાંદીના સિક્કા આપ્યા, બધું આપ્યું, પેલા મોહનલાલ શું જોશે? આનું જમવાનું ક્યારે છે? કંકોત્રી ગઈ ડસ્ટબિનમાં. ખોટો ખર્ચો છે કે નહીં? શું કામ કરવાનું એવું? કરો ના, નહીં પૈસા આપ્યા હોય, પ્રદર્શન નહીં. અને એટલા જ માટે કહે છે પ્રદર્શનથી સમાજે મુક્ત થવાનું. તમને નહીં, અમને પણ વિનંતી કરે છે. આ એમાં લખ્યું છે, જટાધારી હોય, આકડાનું તેલ લગાવો, આકડાનું દૂધ આવે ને તમે લગાવો એટલે તમારા વાળ એકદમ કડક થઈ જાય. જટાધારી, માથે મુંડન કરાયું હોય, વાળનું લૂંચન, વાળ ખેંચે, અવનવી વેશભૂષા ધારણ કરતા હોય, પણ જો જ્ઞાન ન હોય તો બધું નકામું છે. તો એ શું થઈ જશે? માત્ર પેટ ભરવા તણા. અહીંયા કહે છે ઉદરમ નિમિત્તમ બહુકૃત વેશ. એ તો બધા પેટ ભરવા માટેની વેશભૂષાઓ છે. પેટનો ખાડો પૂરવા ગમે એવું કર્મ કરવા કરતા અચકાતા નથી. તમે જોજો, અમુક લોકો કંઈ ના જાણતા હોય તો કોઈ કહે કે ભાઈ મારું આ છે, બરોબર, આવું આ કે મારું આ જુઓ ને તે જુઓ ને. પેલાને કંઈ ના હોય, શું કામ તું કોઈને ભગવાનથી તો ડરો યાર? શું કરવા આવું કરવાની જરૂર? સાચી વસ્તુ કોઈ ને, નો ડાઉટ બધું બરોબર છે, પણ સફળતા થવા માટે જરૂરી નથી. માટે કવિઓ શું લખે છે? સફળતા જિંદગીની હસ્તરેખામાં નથી હોતી. સફળતા જિંદગીની હસ્તરેખામાં નથી હોતી, જણાયેલી ઇમારત એના નકશામાં નથી હોતી. અને પરમાત્મા પર ભરોસો જોઈએ, એના માટે નીકળી પડવાનું. ઈન સિકડીમાં જમ્પ મારો. મેં પરમ દિવસે કીધું તેમ, તમે એકવાર કૂદો તો ખરી પાણીમાં, બચાવવાળા 1000 હાથ આવશે યાર, પણ કૂદવાની હિંમત જોઈએ. રાખ ભરોસો તું ખુદ પર, તારી ભીતર છે બધું. હનુમાનજી મહારાજ બેઠા છે ને જાંબુવંતે કહ્યું, હે હનુમાન, તારામાં તાકાત છે, દુનિયાને ડોલાવવાની તાકાત તારી ભીતર પડી છે. જગાડ તારી ભીતરની તાકાતને, કોઈ જગાડ ના જોઈએ. દરેકમાં એક તાકાત છે. હું તો અબળા છું, હું તો કંઈ ના કરી શકું, હું તો સ્ત્રી છું, મારાથી કશું ના થાય, સમાજ મને આમ કરે. યાદ કર, પાછળ બાળક બાંધી ખૂબ લડી મર્દાની, वो तो झांसी वाली रानी थी. તાકાત છે તારી પર. રાખ ભરોસો તું ખુદ પર, શાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ. રાખ ભરોસો તું ખુદ પર, શાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ. સમુદ્રના પંખી પાસે ક્યાં હોય છે નકશાઓ, તો એ શોધી લે છે રસ્તાઓ. ભરોસો નથી મને મારામાં. અરે આપણે આપણું ખાવાનું બનાવ્યું, મહેમાન દવા આવવાનો, એમાં ભરોસો નહીં. અલી ચાકને, અલી ચાકને, અલી પેલું મીઠું ઓછું કેમ કે ખારું જ કરે છે. એટલે આપણે ભોજન બનાવ્યું, એમાં શ્રદ્ધા નથી ને.
ને પરમાત્મા જોઈએ છે. એના ભરોસે નીકળી પડો યાર. એકવાર જમ્પ મારો ઇન્સિક્યોરિટીમાં, મારો કાળિયો ઠાકર આવશે, એક ડગલું એની તરફ ચાલો. પરમાત્મા 1000 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે. એમાં કોઈ એવું નથી કે તમે આ કરો આ કરો આ કરો. અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ આ શ્લોક આપે છે. પ્રદર્શન, દંભ અને પાખંડથી મુક્ત થવાની જરૂર છે. જીવનમાં સાચો સદગુરુ મળે, ગુરુ મળે તો જીવન કલ્યાણ થઈ જાય. ચિત્ત શુદ્ધિ થવી જોઈએ, તમારું મન શુદ્ધ થવું જોઈએ. મન જો શાંત હોય ને ત્યારે તમારું જીવન બહુ ધૈર્યવંત જશે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે, સૌને ચેતવણી આપવા, જટિલો મુંડી લુંચ કેશ, કાચાંબર બહુકૃત વેશ. જ્ઞાન હોય તો કોઈ વેશભૂષા બાહ્ય પરિવર્તનની આવશ્યકતા નથી. આત્મજ્ઞાન જ સંપત્તિ છે. વિચાર કરવાનો, જ્યાં પૈસો નથી પરંતુ પ્રતિષ્ઠા છે, જ્યાં સુખ નથી પણ સમૃદ્ધિ છે, જ્યાં સંતોષ નથી પણ આનંદ છે, એ દુનિયાનો બેતાજ બાદશાહ છે. કોઈ જરૂર નથી પરમાત્મા મારી સાથે. અને કાયમ હું તો કહું છું, એક સૂત્ર રાખજો, અને મારા જીવનનું સૂત્ર મેં પણ રાખ્યું. मांगना उसी से जो दे दे खुशी से, मांगना उसी से जो दे दे खुशी से, और कहना उसी से जो न કહે કિસી से. પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ નથી. સાચો સગો મારો સાંભળ્યો. અને એટલા માટે એ કહે છે, જે વ્યક્તિ આ બધા આડંબર, પ્રદર્શન, દંભમાં માને છે, સમજી લેજો એકવાર બધું મળી જશે ને ભાઈ લાંબુ ટકશે. કહીએ છીએ આપણી સીધી સાદી છીએ કે ખોટા માર્ગે આવ્યું હોય એ ખોટા માર્ગે જાય. સંતોષથી જીવો યાર. જે પરમાત્મા આપ્યો, આગલા શ્લોકોમાં આપણે બહુ વિચાર કરી ગયા કે જે મળ્યું એમાં સંતોષ માનો. મારા પ્રારંભમાં જે હતું ને એ જ મને મળ્યું છે. મને આ જ ઘર કેમ મળ્યું, મને આ જ પતિ કેમ મળ્યા, મને આ જ સગાવાળા કેમ મળ્યા, મને આ જ બાપા કેમ મળ્યા, આ જ મા બાપ કેમ મળ્યા. એટલે ભાઈ તારા નસીબમાં એ જ હતા. તમને જે અત્યારે મળે છે ને, સાચું કહું, આપણા જ કરેલા કર્મોનું ફળ છે. એમાં બીજો કોઈ કંઈ કરી શકે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે, જેને તૃષ્ણા ત્યાગી છે એ તો અવનીપતિ છે. આશા દાસો જગત દાસ, નિરાશી અવનીપતિ. આહા, નિરાશી અવનીપતિ છે, જે નિરાશ, કોઈ જાતની મગજમારી નહીં. અને એટલા જ માટે મેં કહ્યું હતું, જો અમે આ વખતે અમદાવાદમાં આ 5000 આવા વેચ્યા છે. આમાં લખ્યું છે એક જ વાક્ય, ભલભલાને ઊભા કરી દે. કાલે હું આપીશ તમને અહીંયાથી, એને જોઈશે. આ સ્ટીકર બનાવને મેં લખ્યું આ વાક્ય, મને એટલો આનંદ થયો. ખુશામતની ખીર કરતા, સાંભળજો સાહેબ, ખુશામતની ખીર કરતા કુમારીની ખીચડી હારી. કોઈની ખુશામત કર્યા કરતા પરમાત્માની કરો. ખુશામત કરવી હોય તો કાળિયા ઠાકરની ખુશામત કરો, મારા દ્વારકાધીશની ખુશામત કરો. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે, આશાનો ત્યાગી છે એ જ, એને કોઈ જાતની જરૂર નથી. વિચાર કરો, અહીં તો એના જીવનનો નિષ્કર્ષ કેવો હોય. બે જે બેસી શકતા હોય તો કોઈ ઉંમરવાળાને ખુરશી, આમ તો ખુરશી છોડવાનું કેવું બહુ ડેન્જર વસ્તુ છે, પણ ખુરશી છોડી શકો તો મહેરબાની. થોડા થોડા આગળ આવી જાઓ બેન, એટલે તમને પછી દર્શન જ્યારે ટેરો ખુલશે ને ત્યારે પણ બહુ આનંદ આવશે. બેન ખુરશી જ્યાં છે ત્યાં જ રાખો, ખુરશી લઈને આગળ હટાવો નહીં. ખુરશી ત્યાં મળે ત્યાં બેસી જાઓ. પણ આમ તમે નહીં તો ડોકી આમ રાખશો, ઘેર જઈને વેલણ ફેરવવું પડશે. થોડા અત્યારે આમ ફરો, નહીં તો મારી ડોકી દુખશે તો કે મહારાજના પ્રવચનમાં ગયા ડોકી દુખી ગઈ તો મારું આવી બનશે. બરોબર? એટલે થોડાક આમ બેસજો, નહીં તો તમે આમ જોશો ને તો અહીંયા ગરદનમાં ઘેર જઈને પછી વહુને કહેવું પડશે વેલણ ફેરવ ભાઈ હોય તો. હવે વાતો ના કરો, બહુ સ્પષ્ટ સમજવાની જરૂર છે. મેં ખુરશી આપવાની વાત કરી હતી, ખુરશી ખેંચવાની નહીં. ખેંચવાની આપણી પ્રથા નથી, આપણે બેસવાની વાત છે. અહીંયા ચોખ્ખું કહે છે, એના જીવનનો નિષ્કર્ષ, જેની પાસે બધું છે ને મોજથી જીવે. કોઈ દિન ખાવે માલ મલીદા,
कोई दिन फक्कम फक्का है, कभी तो पहने जरियन जामा, कोई दिन सिर्फ लंगोटी है. કોઈ દિવસ લાડુ ભજીયા દાળ ભાત શાક મળે, કોઈ દાડો ખીચડી કઢી મળે. યુ બી વાવા મોજમાં રહેવાનું. જે મળ્યું મારા કાળિયા ઠાકરની પ્રસાદી છે, પરમાત્માની પ્રસાદી છે મારી પાસે. ને પરમાત્મા જો મારી સાથે હોય તો દુનિયાની કોઈ તાકાત મારો વાળ વાંકો કરી શકે તેમ નથી. આ દ્વારકાધીશ મંદિર પાલીને દર વર્ષે આવું સત્સંગનું આયોજન કરે છે. અમે હિન્દુસ્તાનથી કેમ આવીએ છીએ? એટલા માટે કે તરસ્યા લોકો છે, અધિકારી લોકો મને મળ્યા છે. મને આટલા અધિકારી મળ્યા છે ને મને એટલો આનંદ છે કે હું જ્યારે આવું એ પેલા 200 લોકો તો આવીને બેઠા હોય છે. અધિકારી જોઈએ. શાસ્ત્ર અધિકારીની વાત કરે છે. અત્યારે અધિકારી મળવા મુશ્કેલ છે. અધિકારી મળે તો નિખરવાનું મન થાય, ખોલી નાખવાનું મન થાય. સાચો અધિકારી હોય, સાચો વ્યક્તિ હોય, પોતે પોતાની મોજ માને છે. એક રાજા હતો. જો અધિકારી કેવો હોય, નોકરી મેળવવા અધિકાર જોઈએ, છોકરી માટે અધિકાર જોઈએ, ભણવા માટે અધિકાર જોઈએ, ગાડી ચલાવવા અધિકાર જોઈએ, લાયસન્સ મેળવવા અધિકાર જોઈએ, લગ્ન માટે અધિકાર જોઈએ, તો પરમાત્મા માટે અધિકાર ના જોઈએ? એક રાજા હતો. એ રાજા ખૂબ સરસ રીતે એનું રાજ્ય ચલાવે, પણ સંગીતનો શોખીન હતો. ખૂબ સંગીત. અમારે અહીંયા આગળ હમણાં રવિભાઈ છે અને પુનિત આવ્યો છે, પેલા મહારાજનો પંકજભાઈનો સન. બહુ સરસ ગાય છે, એની ગાયકી બહુ સરસ છે. એટલા માટે હું કહું કે એની ગાયકી ચાલતી હોય ત્યારે વાતો નહીં કરવાની. એટલા માટે એ રાજા સંગીતનો શોખીન હતો. ખૂબ સરસ સંગીતનો શોખીન. રોજ બોલાવે અને નવા સંગીતના જલસા કરાવે. રાજાને કોઈએ કહ્યું કે એક જગ્યા ઉપર બહુ સરસ સંગીતકાર છે, એની ગાયકી ખૂબ સરસ છે, બહુ મસ્તીથી ગાય છે. રાજા કે બોલાવો, આપણે કરીએ. રાજાએ બોલાયો. સંગીતકાર, મેં આપણી ખ્યાતિ બહુ સાંભળી છે, તમે આવો ને ગાઓ. મહારાજ, મારી 3-4 શરતો છે. શરત હશે તો હું ગઈશ, મારે પૈસા નથી જોઈતા, પણ શરત મારી છે. કઈ વાંધો નહીં, તમે કહો તમારી કઈ શરત છે? મારી પહેલી શરત છે કે મોટા ભાગના લોકો આવે તમારા ત્યાં છે. મારી બીજી શરત છે, મારા સંગીત દરમિયાન કોઈનું પણ મસ્તક હલવું ના જોઈએ. અહીંયા તાલ વાગતો હોય તો અમુક લોકો આમાં એવું ના થવું જોઈએ. મંજૂર છે. ત્રીજી શરત, સંગીત ચાલુ કરું હું જ્યાં સુધી બંધ ના કરું ત્યાં સુધી બધાની આંખો બંધ રહેવી જોઈએ. મંજૂર છે. તો રાજા હતો. મારા ચોથી શરત બહુ આકરી છે, નહીં પાળી શકો. નાના કહો કઈ ચોથી શરત? મારા સંગીત દરમિયાન જેનું મસ્તક હલે એ લોકોને, તમારા સૈનિકોને ઊભા રાખવાના. સૈનિકોની આંખો ખુલ્લી. જેનું મસ્તક હલે એના મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખવાના. રાજા કે મંજૂર છે. આ તો ગાંડો રાજા. મંજૂર છે. ઢંઢેરો પીટાયો. જો અધિકારી કેવા હોય તમે સાંભળો તો ખરી. હજુ દ્રષ્ટાંત. ઢંઢેરો પીટાવવામાં આવ્યો. રાજાનું નિમંત્રણ ખાણી પીણી સાથેનું હતું. લોકો કે જવું તો પડશે જ, રાજાના રાજ્યમાં રહીએ જ. બધા આયા છે. બધા લોકો આવીને બેસી ગયા. લોકો આમ એવા ટટ્ટા ને એકલા સરસ બેઠા. આની છીક આવે તોય માથું જાય, માખી આમ કરીએ તોય માથું જાય. બધા લોકો તૈયાર થઈને બેઠા. રાજા પણ બેઠો, સંગીતકાર બેઠા છે. તબલા પર ખાપ પડી. સંગીતકારે કહ્યું બધાની આંખો બંધ કરાવો. સૈનિકો ઊભા છે ને બધાની આંખો બંધ કરીને આપણે સંગીતની શરૂઆત કરી, ગાયકીની શરૂઆત કરી. અને ધીરે ધીરે એમ જોયું બધા લોકો છે, ઢગલો લોકો બેઠા છે, હજારો લોકો. સંગીતની શરૂઆત કરી. તબલા પર ખાપ પડીને ગાયકી શરૂઆત થઈ. અડધી કલાક, 45 મિનિટ, કલાક થયો. થોડા મસ્તક હલ્યા. એમ કરતા 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 હજારો લોકોમાંથી સંગીતકારે 2-3 કલાક સુધી ગાયું. અને 2-3 કલાકમાં હજારોમાંથી 100-200 જણા મસ્તક હલ્યા. સંગીતકારે સંગીત પૂરું કર્યું. રાજાને કહ્યું મહારાજ, હવે જેના મસ્તક હલ્યા હોય એને આગળ લાવવામાં આવે.
જેના મસ્તક હલ્યા હતા એ બધાને સૈનિકોએ કીધું આનું આનું માર કરતો બધાને આગળ લાઈન બેસા. રાજાએ કહ્યું હવે સંગીતકાર તમારી શરત પ્રમાણે આટલા 200 લોકોના મસ્તક હલ્યા છે, હવે તમે કહો એટલે આજે અત્યારે કહો તો અત્યારે કાલ હવારે તમે કીધું તો હું શરતમાં તમને ખબર છે આ લોકોના મસ્તક કરી નાખીશ. ત્યારે સંગીતકારે જે જવાબ આપ્યો ને એ મારે જવાબમાં રસ થાય. સંગીતકાર કહે છે મહારાજ હવે આ પાછળ બેઠા બધાને કાઢી મૂકો, હવે માત્ર 200 માટે ગઈ એને પોતાના મોતની પરવા નથી કરી. આ સાચા અધિકારી મને મળ્યા છે. એમ સાચો વક્તા એક બેઠો હોય કે હજારો બેઠા હોય એ પોતાની મસ્તીથી બોલતો હોય છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા માત્ર એક જ શ્રોતા હતો, અર્જુન હતો. આખી દુનિયા બે બાજુ હતી, માત્ર અર્જુને શ્રવણ કરી. એમ સાચા અધિકારી આજે મને મળે છે સાહેબ. મને ખૂબ આનંદ છે. આ દ્વારકાધીશ મંદિર પાલી દર વર્ષે હું ઇન્ડિયાથી આવું છું, દર વર્ષે હું આવું છું ને આવું આયોજન કરે છે. અને એમાં અત્યારે મને એટલો આનંદ છે કે અમુક ટકા લોકો 100, 125, 200 જણા તો એક આંભળનાર આખો એક વર્ગ ઉભો થયો. સાચા અધિકારી મળ્યા છે માટે આટલું નિષ્ઠાપૂર્વક કરું છું સાહેબ. મને એમ થાય રખેને કોઈનો માયલો જાગી જાય અને પરમાત્માનું કલ્યાણ કરી દે. અમને જો આ ભેખ મળ્યો હોય 30 વર્ષથી ફરું છું સાહેબ. નાની યુવાન 20-25 વર્ષે નીકળી ગયો તો મને ખબર નથી. ઇનસિક્યોરિટીમાં જમ્પ માર્યો અને મેં જમ્પ મારતાની સાથે મને ઉઠાવનારા હાથ ઘણા મળ્યા છે. પણ એક જમ્પ મારોમાં તાકાત હોવી જોઈએ. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે સાચો અધિકારી જોઈએ, વેશભૂષા નહીં. પરમાત્મા માટે સાચું હૃદય જોઈએ, નિર્મળ હૃદય. નિર્મલ જન મન સોમય તુલસીદાસજી લખે છે સુંદરકાંડની ચોપાઈમાં. અને એટલા માટે કહું છું પરમાત્માની વાણી છે, ઠાકોરજીની વાણી છે. દેહાભિમાન જો ઉતારવું જ હોય તો દેહાભિમાન રૂપી વસ્ત્ર. હું રમણ મગન છગન કાંતા શાંતા રમીલા છું, હું ડોક્ટર એન્જિનિયર વકીલ છું. આ બધી ઉપાધિ ફગાવી દો. બધી ઉપાધિ છે. મેં પરમ દિવસ કીધું હતું એમ આ ઉષાબેને કીધું હતું. ઉષાબેન કે છે ભાઈ ઉષાબેન, પણ ઉષાબેન જન્મ્યા ત્યારે નામ નહોતું એનું. પેલી પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ ફૈયાનું છઠ્ઠીએ નામ પાડ્યું. ઉષા, રમણ, મગન, છગન, કાંતા, શાંતા, રમીલા છઠ્ઠીએ નામ પાડ્યું. આવ્યો ત્યારે અનામી, વચ્ચે વચ્ચે નામી અને જાય ત્યારે નનામી. વિચાર કરવાનો. વચ્ચે વચ્ચે નામના ચક્કરમાં ગુમનામ થઈ ગયો માણસ. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ બહુ સ્પષ્ટ આ શાસ્ત્ર હું ભજ ગોવિંદમ લઉં છું. જે અત્યારે નવા એમને ખબર નથી, આદિ શંકરાચાર્યનું ભજ ગોવિંદમ સ્તોત્ર છે, તમે ટીવી કોઈક વાર સાંભળજો યુટ્યુબ પર. અને એટલે અહીંયા ગાડી કહે છે વેશભૂષા કરતા પરમાત્માની કૃપાથી દેહરૂપી વસ્ત્ર. હું શરીર છું, મન છું. માટે ગીતા કરે શું કહ્યું બીજા અધ્યાયમાં? ગયા વર્ષે સાહેબ તમે જે નવા એમને ખબર નથી, પણ ગયા વર્ષે આ જ ડાયસ પર પુરુષોત્તમ મહિનો હતો. 17 દિવસ સુધી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 2.5 કલાક સુધી 700 શ્લોક સમજાય છે. ગોપી ગીત લીધું 27 દિવસ સુધી. અમારા મામા હાજર છે, અમને બોલાવે દર વર્ષે. દ્વારકાધીશ મંદિર પાલીના ટ્રસ્ટીઓ બોલાવે છે. બહુ નિખાલસતાથી આવું છું. કોઈ જાતનું નહીં. જે મળે, જ્યારે મળે, જેટલું મળે એ મારી મસ્તી મારું છું. મામાને ખબર છે હું ક્યારેય નથી કરતો. મારી પ્રિયમાં પ્રિય વસ્તુ હોય ને, તમને નાસ્તામાં તમને તો ગરમ ગરમ ભાવે કે નહીં? એટલે હા કે ના તો કોઈ યાર તમને ગરમ ગરમ જોઈએ કે નાસ્તામાં? અમારે ગરમ આપે તો મજા આવે કે નહીં? મારી સાહેબ મોજ કઈ ખબર છે? આગલા દિવસની 2 દિવસની ભાખરી મળે ને એ મારી મોજ છે. એ જ મારી તાકાત છે. પૂછો મામા છે, હું 2-3 દિવસની રોટલી લઈ જાઉં અને એ ખાઉં છું. પૂછો મામાને સવારે નાસ્તામાં. કારણ કે મેં ક્યારે એવું નથી ઈચ્છ્યું કે મને આવું મળે. પરમાત્મા મારી સાથે છે, મારો કાળિયો ઠાકર છે. અને અમારા રક્ષાબેન થોડી ભાખરીઓ બનાવીને આપી જાય તો સવારે હું આની સાથે એક 2-3 દાડા અઠવાડિયા સુધી મોજમાં રહેવાનું. છતાં મારી મોજ છે ને મારું પ્રિય ભજન. મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે. પાછું એકલું મોજમાં નહીં રહેવાનું. અગમ અગોચર અલખ ધણીની ખોજમાં રહેવું રે. ખોજમાં રહેવું. તમારી મોજ જોઈ, તમારો આનંદ જોઈ સામે વાળો બળી જાય ને એ આપણો આનંદ. કે અરે આ મસ્તીમાં રહે છે, એની પાસેનું રહસ્ય શું છે? અને એટલે જ પરમાત્માની કેટલી અપરંપાર કૃપા જોઈએ આ લોકો જાણે છે. પૂછો. હું 27 મે 4:30 વાગે અમદાવાદથી ઉતર્યો છું.
4:30 વાગે અમદાવાદથી 40 કલાકે આવ્યો, ન્યુયોર્ક એરપોર્ટથી ઉતરી અહીંયા 4:30 પહોંચ્યો, મગ ભાત ખાઈ અને 5:30 વાગે ડાયસ પર હતો. મારો કાળિયો ઠાકર. કારણ કે મને ઘણાએ કીધું કે સામે થોડા મોડા આવો તો 15 મિનિટ 20 મિનિટ અડધી કલાક મોડું ચાલશે. મેં કહું આ 50 60 જણા 70 80 જણા આવ્યા હોય એની 50 મિનિટ બગાડવાનો અધિકાર મને કોણે આપ્યો? અમુક લોકો મોડા. પણ કેવલાનંદનું નામ, મારું નામ કેવલાનંદ સરસ્વતી, અમદાવાદથી આવું છું. તમારે પ્લેન પકડવું હોય ને મુંબઈમાં તો કે કેવલાનંદ છે તો જવું, સમયસર આવવાનું અને સમયસર જવાનું. 1 મિનિટ વધારે નથી લેતો, ઓછી નથી લેતો. અનુશાસન હોવું જોઈએ. અને એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે, જો પરમાત્માની કૃપાથી મનુષ્ય જન્મ જે દુર્લભ છે, દુર્લભમ ત્રયમ એ વૈતત દેવાનુગ્રહિતુકમ મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ મહાપુરુષ સંશ્રય. જો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો હોય, નોટ નેસેસરી કે બીજી વખત મનુષ્ય જન્મ મળે. જે મળ્યો છે દુર્લભ છે છતાં સુલભતાથી મળ્યો, તેનું પાલન કરી લઈએ. જીવીને જાવ યાર. એવું જીવો કે લોકો યાદ કે લોકોના હૃદયમાં અમર થઈ જઈએ. પણ એવું ના જીવો કે લોકો ગયા પછી એમ કે ઝાડ પડીને જગ્યા થઈ. એવું જીવો યાર. લોકો યાદ કરે જિંદગી સુધી. અમર થવું હોય ને તો લોકોના હૃદયમાં અમર થાવ. અહીંયા બહુ ચોખ્ખી વસ્તુ કહે છે. અને એટલા માટે એ જ છે પરપંચ સૌ પેટ ભરવા તણા આત્મ રામ પરિબ્રહ્મ ન જોયો ભણે નરસૈયો તત્વ દર્શન વિના રત્ન ચિંતામણી જન્મ ખોયો. મા બાપને એક બાળકને જન્મ આપી માતાનું સૌંદર્ય હણાઈ જતું હોય છે. જો એ માતાને માતૃદેવો ભવ કહ્યું છે. અને એટલા માટે જાણો, ક્યારેય ઘરમાં બેસીને વિચારજો, મને બોલવાની શક્તિ આપે છે કોણ? મારા મનના વિચારને જાણે છે કોણ? મને આંખે ઓછું દેખાય છે જાણે છે કોણ? મને કાને ઓછું સંભળાય છે જાણે છે કોણ? ચલો આ બધું તો જાગ્રતના વ્યવહાર છે, પણ સ્વપ્નમાં સૂઈ જઈએ છે, સારું ખોટું સ્વપ્નને જાણે છે કોણ? એવો તો કોક અંદર બેઠો છે ને, એ જ મારો કાળિયો ઠાકર, એ જ મારો પરમાત્મા. માટે ગીતાકારે કહ્યું, નવે દ્વારે પૂરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન. આ 9 દરવાજા વાળું શહેર છે. કયા 9 દરવાજા? 2 આંખના દરવાજા, 2 નાકના દરવાજા, 2 કાનના દરવાજા, આ મોંનું દરવાજું, મળમૂત્રનું વિસર્જન કરી આ 9 દરવાજા. અને ઉપનિષદની ભાષામાં વાત કરું તો બ્રહ્મરંધ્ર અને નાભી આ દરવાજા છે. આ 9 ને 11 દરવાજા વાળા શહેરમાં પેલો રહે છે, પણ કંઈ કરતો કે કરાવતો નથી. સારું કર્મ કરશે તો એ જાણે છે સાક્ષી ભાવે. સારું કર્મ તો પુનરાવૃત્તિ છે, અને ખરાબ કર્મ તો ત્યાંથી ભાગી જવાની વૃત્તિ છે. પેલો કહેતો નથી કે તું આમ કર. પરમાત્મા કોઈને પ્રેરણા, પણ એ જાણે છે બધું. આપણને એમ કે કોઈ જાણતું નથી, કોઈ જાણતું નથી. આપણે તારે કરોડો બાપુ મોજ કરો, કોઈને ત્યાં ખાવા ગયા 2-4 ગુલાબજાંબુ વધારે ઠોકલ્યો, કંઈ વાંધો નહીં, લાયો તો લાડુ થેલીમાં ભરલો. પ્રસાદનો કોણ જોવે છે? પેલો બધું જોવે છે. પરમાત્મા બધું જોવે છે. એક ગુરુ હતા, જો ગુરુ કેવું, એમના 2 શિષ્યો હતા. બંનેને 2 રમકડા આપ્યા, માટીના રમકડા આપ્યા. જાઓ તમે જઈ આને કોઈ ના જુએ ને ત્યાં જઈને તોડીને લાવો. તો બંને શિષ્યો, એક શિષ્ય મારા જેવો ગયો, આમ ચારે બાજુ ગયો, ગુફામાં દૂર ગયો, કોઈ જોતું નથી. આમ એક અંધારામાં ગુફા જેવું આમ જઈને ફરદીને તોડીને પાછો આવ્યો. શું ગુરુ આવા કામ હોપો છો? કે જો આ રહ્યું, અહીંયા પાછો. બીજો શિષ્ય તમારા જેવો હોશિયાર, વિચાર કર્યો કે ગુરુએ કીધું છે એની પાછળ કંઈક તો હશે, કંઈક હશે. એમણે કહ્યું છે કે આ રમકડું તોડીને લાવો, પણ એક શરત કે કોઈ જોવે નહીં એ રીતે તોડજો. અને એ 3 મહિને પાછો આવ્યો. ગુરુદેવ, આ રમકડું તમારું ના તૂટ્યું. ગુરુદેવ કે કેમ ભાઈ પાછો આવ્યો? આ તો તરત તોડીને આવ્યો. ગુરુદેવ, તમે કહ્યું તું કે કોઈ ના જોવે ત્યાં જઈને તોડજે, પણ જ્યારે તોડવા ગયો હું તો જોતો હતો ને. હું પોતે જોઉં છું મારા. અને સાચું કહું તમને, ઘણી વાર આપણે ખોટું કરતા હોય, સાચું નિષ્ઠાપૂર્વક તમારા હૃદય પર હાથ મૂકીને કહેજો, અંદરથી કોક કહે છે ને ખોટું કરી રહ્યો છે. એટલે હા કે ના તો કહો. અંદરથી કોક કહે છે, એક અદ્રશ્ય અવાજ, એ જ મારો રામ, એ જ મારો ઘનશ્યામ, એ જ મારો દ્વારકાધીશ, એ જ મારો સત ચિત આનંદ. કહો ભાગવતનો પહેલો શ્લોક, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વ ઉત્પત્તિ હેતવે ત્રાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણમ વયમ નમઃ. એ જ મારો કાળિયો ઠાકર, એ જ મારો દ્વારકાધીશ. અને શંભુનાથ કહો, પશુપતિનાથ કહો, અંબા માતા કહો, કંઈ પણ નામ આપો, પણ એ જે મારી ભીતર બેઠો છે એ જ મારા દરેક કર્મોને જાણે છે.
વિચાર કરવાનો. એટલા માટે અહીંયા આગળ બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ કહ્યું, હું શરીર છે ને શરીર મારું છે, એ ભાવનો ત્યાગ કરવો એ જ સાચી વસ્તુ છે. આમ વિચાર કરો, તમામ ત્રિપુટીનો જ્ઞાનમાં બાદ થવું છે. શિવજીને ત્રિપુણ કેમ થાય છે? 3 લીટી હોય છે. ત્રિપુણ જોયું છે કે નહીં? લાગના તો કોઈ યાર ત્રિપુણ થાય છે. ત્રિપુણ એટલા માટે થાય છે કારણ કે તમામ ત્રિપુટી જ્ઞાનમાં ભસ્મીભૂત થઈ જાય. જ્ઞાન જ્ઞાતા જ્ઞેય હોય, દ્રશ્ય દ્રષ્ટા દ્રષ્ટિ હોય, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ હોય, જીવ જગત ઈશ્વર હોય, સંચિત આગામી પ્રારબ્ધ કર્મ હોય, આધ્યાત્મિક દુઃખ આદિ ભૌતિક દુઃખ હોય, આદિ દૈવિક દુઃખ હોય, ભક્ત ભગવાન ભક્તિ હોય, પૂજારી પૂજા કે પૂજ્ય હોય, જેટલી ત્રિપુટી છે એ તમામ ત્રિપુટીનો જ્ઞાનમાં બાદ કરીએ અને પછી ભસ્માંકિત થવાનું. આહા, એનું નામ ભસ્મ છે. તમે ભસ્મનો મંત્ર વાયુથી ભસ્મ અહીં 3 અહીંયાથી તમે કોઈ બ્રાહ્મણો જોયા હશે પૂજા કરતા. શરીર ભસ્મ થવાનું છે. અને એટલા જ માટે તમારે જો સાચો વૈરાગ્ય જોઈએ ને તો સ્મશાન ભૂમિમાં જવાનું, એને બેસવાનું, મજા આવે ત્યાં, શેકવાનું થોડું, મોહનલાલ બળતા હોય ત્યાં મજા આવે, વૈરાગ્ય આવશે જીવનમાં. એમને એમ નથી આવતું. થેન્ક ગિવિંગ ડે તમે કરો છો ને અહીંયા, હમણાં આવશે ક્યારે થેન્ક ગિવિંગ કરો ને, એના કરતા આપણા ઋષિ મુનિઓ તો વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે. સવારે ઉઠીને આપણા દાદા શીખવાડતા, કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી કર મૂલે, ગાતા હતા આપણે. આમ હથેળી જોઈ પછી ધરતીને પગે લાગીને પગ નીચે મૂકતા હતા. વિચાર કરો, અત્યારે તો ઉઠીને સીધા દોડવાની જ વાત. કેમ કે જવાનું મોડું થાય. એક સરખું હું કાયમ માટે કહું છું, એટલું કરશો કે નહીં તમે? એટલે આખીના તો કહો, તમારા ઘરમાં સેવા હોય ને તો ઘરની બહાર નીકળો ને, હે ઠાકોરજી ચલો બાપુ આપણી જોડે, ને પાછા આવો તો બાપુ આજે આયા બહુ આનંદ થયો. ભગવાનને જોડે રાખી નીકળો યાર. તમને જે મંત્ર આવડે ને તો કહેવાનું, વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે જલે ચા નલે પર્વતે શત્રુ મધ્યે અરણ્યે શરણ્યે સદા મામ પ્રપાહી ગતિસ્વમ તમે કા ભવાની. માં જગદંબા તમારી ગાડીની આગળ દોડતા હશે યાર. હું વિવાદમાં હોઉં, વિષાદમાં હોઉં, દુઃખ આવે મારા જીવનમાં, પર્વત ઉપર હોઉં, અગ્નિની વચ્ચે હોઉં, સગાવાલાની વચ્ચે હોઉં, હે માં જગદંબા મારું રક્ષા કરજે તું સાહેબ. પરમાત્મા આપણી રક્ષા કરશે. સંપૂર્ણ સરેન્ડર કરવાનું, ટોટલી સરેન્ડર કરી દેવાનું. પછી સાહેબ જો તમે જીવવાની મજા કેવી આવે છે. અને એટલા જ માટે અહીંયા આગળ બહુ સ્પષ્ટ વસ્તુ આપણને સમજાવે છે. જ્ઞાનમાં તમામ વસ્તુનો બાદ કરી નાખવાનો, અને ટીપુટીમાં જો તમામ વસ્તુનો બાદ થઈ જાય પછી ભક્ત ભગવાનને ભક્તિ એક થઈ જોઈએ. તમે દ્વારકાધીશની એવી ભક્તિ કરો કે તમારા માટે ભગવાને દોડવું પડે, પરમાત્મા તમારા માટે દોડતો નીકળે, એવી ભક્તિ હોવી જોઈએ મારી. એવું મારું હોવું જોઈએ કે ઠાકોરજી મારા માટે નીકળી ચૂકે. અને એટલા જ માટે અહીંયા સાચો સંન્યાસી પરમાત્માના ભરોસે જીવતો હોય નથી, અને આગળની ચિંતા નથી, પાછળની ચિંતા, પોતે પોતાની મસ્તીમાં રહેતો હોય છે. અને એટલા જ માટે અહીંયા ગાડી પરમાત્માની સાથે એકાકાર. અને શંકરાચાર્યજી અદ્ભુત શ્લોક કહે છે અહીંયા ગાડી. અદ્ભુત એટલે એટલો મોટો અદ્ભુત શ્લોક છે. આ શ્લોક તમે શ્રવણ કરો, કેટલો અદ્ભુત. ભજ ગોવિંદમનો આ શ્લોક નંબર 14 નંબરનો શ્લોક છે. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દસન વિહીનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ તદપિ ન મુંચતિ આશા પિંડમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. ગાઓ એ ભજ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. હે મૂઢ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ. આ સ્તોત્રની શરૂઆતમાં જે પહેલા આયા છે જેને કહી દઉં. શંકરાચાર્યજી એક બનારસમાંથી જતા હતા, ત્યાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ બેઠો વ્યાકરણના પાઠ ગોખતો હતો. રામમ રામો રામાહા પ્રથમા, રામમ રામો રામાહા દ્વિતીય. આ વ્યાકરણના વિભક્તિના પાઠ ગોખતો હતો. એ 90 વર્ષની ઉંમર. શંકરાચાર્યને દયા આવી, હે મૂળ, આખી જિંદગી જતેલી તારી, હવે તું આ પાકે ઘડે કાંઠા ન ચડે, વ્યાકરણ ના કર તો કાળ તને લઈ જશે. એના કરતા ગોવિંદનું ભજન કર, ગોવિંદનું ભજન. તારો બીજો જન્મ સુધરે કેમ? ગીતાકારે કહ્યું, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્તા કલેવરમ. કલેવરમાં શરીર જ્યારે છૂટશે ને ત્યારે
તારું પરમાત્માનું નામ હશે તો તું એને પામીશ. અને આપણો ભાગવતનો પ્રસંગ પેલો નારાયણ નામ રાખ્યું હતું. એક સંતે કહ્યું નારાયણ નારાયણ નારાયણ, આખી જિંદગી દુરાચાર કર્યો પણ અંતે નારાયણનું નામ હતું તો ઠાકોરજી એને લેવા માટે આવ્યા છે. ઠાકોરજી પોતાનું સ્થાન આપ્યું છે. અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ કહે છે અંગમ ગલિતમ, અંગો ગળી ગયા, પલિતમ મુંડમ, માથાના વાળ ધોળા થયા, દસન વિહીનમ, મોંના દાંત પડી ગયા, જાતુમ તુંડમ, મોં બોખું છે, મોં ખોખું થયું, બોખું થયું, ગૃહિત્વા દંડમ, લાકડીના સહારે માણસ ચાલતો હોય, વૃદ્ધ યાતિ, વૃદ્ધાવસ્થામાં સહારો માત્ર લાકડી છે, તદપી મને મુંચતી, છતાં છોડતી નથી, આશા પિંડમ, છતાં આશા, ઈચ્છા, વાસના, અપેક્ષા, મહેચ્છા, આકાંક્ષા, મહત્વાકાંક્ષાઓ છૂટતી નથી. ઘણી વાર ઉંમર થાય છતાં પણ મારે આ જોઈએ આ જોઈએ એ છૂટતું નથી. અંગમ ગલિતમ, અંગ ગળી ગયું, સાથ આપતું નથી, છતાં પણ આશા પિંડમ, આશાનો પિંડ છૂટતો નથી. હવે કરવાનું શું છેલ્લે વિચાર કરો. માથાના વાળ ધોળા થયા. આ ગૃહસ્થ જીવનનું વરવું સત્ય બતાવે છે. અને એટલા માટે કહે છે અહીંયા ગાડી લાકડી છે, તમે ગમે એટલી સંપત્તિ ભેગી કરી, ગમે એટલી સંપત્તિ ભેગી કરી, વિચાર કરજો સંપત્તિ કેટલી. મેં પેલું કહ્યું હતું ને પેલા શેઠની વાત, સંપત્તિ ગમે તેટલી ભેગી કરી, મોટો બંગલો હોય ત્યારે શેઠ બીમાર પડે ને ત્યારે એક રૂમમાં રાખવામાં આવે. સંપત્તિ કેટલી, મારું આટલું બેંક બેલેન્સ, આપણી એટલીઓ, આટલી ગાડીઓ, આટલી વસ્તુઓ, સંપત્તિ કેટલી હોય તો કહે છે જ્યારે બીમાર પડે ત્યારે એક ખાટલો, ખાટલાની બાજુમાં એક પાણીની માટલી, માટલીની બાજુમાં દવાની બાટલી, દવાની બાટલીની બાજુમાં એક લાકડી, અંતે સંપત્તિ આટલી. આટલી સંપત્તિ, આખી જિંદગી ગમે એટલું ભેગું કર્યું પણ આટલી જિંદગી સંપત્તિ આટલી આટલી. પરમાત્મામાં ભરોસો રાખો. છેલ્લું દ્રષ્ટાંત અમે ભારતને લીધા. અંગ ગળી ગયા, હવે કશું નહીં, હવે ગરડા છે, હવે શું જોઈએ, બસ પતી ગયું. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દસન વિહીનમ જાતુમ તુંડમ. પણ સ્વામીજી હવે શું કરીએ? વાળ ધોળા થઈ ગયા, ગોદડી ડાય લાઈન કાળા કરાયા મોહનલાલે. વિચાર કરો, પરમાત્મા બધી વસ્તુની એક બધું આપે છે. એક કોર્ટમાં કામ કરનાર ભાઈ હતા, બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત જો, સૂચક સાંભળજો. એના કોર્ટમાં કામ કરે, મોટો કેસ હતો, મોટી કોર્ટની મેટર હતી. એટલે એ ભાઈ ઘરે આવ્યા, પત્નીનું અવસાન થયું હતું. 65-70 વર્ષની ઉંમર હતી. ઘેર આવ્યા, બહુને કહ્યું બેટા ચા બનાય, બહુ સરસ આદુ ફુદીનો નાખીને ચા બનાય, કાલે બહુ મોટું મારે એ છે, મારે કામ છે કાલે બહુ મોટું. એમ સારું, ચા બનાવી. ચા બનાવીને ચા પીવે ને બધું જોતા હતા ત્યાં અચાનક જ એમને દુખવા માંડ્યું અને કંઈ કહે પેલા તો ઢળી પડ્યા, મૃત્યુ પામ્યો. યમરાજ પાસે લઈ ગયા યમદૂતો. ત્યાં ગયા, બૂમાબૂમ કરે, ભાઈ તમે કેમ આમ કર્યું, મને ટાઈમ ના આપ્યો, આમ કર્યું, બહુ હોવા કરવા માંડ્યા. અમે કોઈ બી કોર્ટમાં કોઈને વગર નોટિસે ઉઠાવતા નથી, કંઈ પણ હોય પહેલા તમે નોટિસ તો આપો. કે વાત તો બરોબર છે, આયા હોવા થઈ બહાર આયા, ભાઈ શું થયું કે મને એકદમ લાગે કાલે મારે બહુ મોટું કામ છે. જો ભાઈ અમે તમને ઘણી વાર કીધું હતું, બધી જ વસ્તુ આપી તમને નોટિસો મોકલાય, ના ખોટી વાત ના કરો, એક પણ નથી આવી. કે જો પહેલા 42 વર્ષ થયા એટલે ચશ્મા આપ્યા. પહેલી નોટિસ હતી, જન્મ્યા ત્યારથી ડાફડિયા બહાર જ માર્યા છે. જન્મતાની સાથે વ્યક્તિ મારી બહાર, વસ્તુ મારી બહાર, પરિસ્થિતિ મારી બહાર, સંજોગ મારી બહાર, મુશ્કેલી મારી બહાર, સગા મારી બહાર, સમસ્યા મારી બહાર, બધી જ વસ્તુ મારી બહાર છે. પદાર્થો મારી બહાર, વિષય મારી બહાર, દ્રશ્ય મારી બહાર, પણ દરેકનું જ્ઞાન મારી ભીતર થાય છે, મને ખબર નથી. મારી હાલત કેવી છે કે ગાય લીલું લીલું ઘાસ જોઈને સામે જાય છે, પાછળ આવતો કૃષ્ણ દેખાતો નથી. તો પેલા કહ્યું પહેલી નોટિસ 42 વર્ષે આપી, ચશ્મા આપ્યા. બીજી નોટિસ, વાળ સફેદ થયા. દશરથ રાજાને સફેદ વાળ આયા ત્યારે એમણે રામને રાજ્યાભિષેક આપવાની વાત કરી અને સફેદ વાળ થયા ત્યારે તું ગોદડી ડાય લઈને વાળ કાળા કર્યા. આ બીજી નોટિસ હતી. ત્રીજી નોટિસ, તને 65 વર્ષે આંખમાં મોતિયો આપ્યો, ત્યાં નેત્રમણી મુકાઈ, આંખ નવી કરાઈ. આ ત્રીજી નોટિસ હતી. હવે છોડી દે બધું, પરમાત્માનું ભજન કર, દ્વારકાધીશ મંદિરનું ભજન કર, પણ તે ના કર્યું.
તને 2 વર્ષ 67માં વર્ષે તારી પત્ની મરી ગઈ, અર્ધાંગિની મરી ગઈ, પણ તે ના કર્યું. એ ચોથી નોટિસ હતી. અમે આટલી નોટિસો આપી. એમ પરમાત્મા આપણને નોટિસ આપે છે. કોઈને એકદમ નથી ઉઠાવતા. અને આ વસ્તુ માટે શું જોઈએ? સદગુરુ કે ગુરુની આવશ્યકતા છે. માટે કહે છે ને, જો બાત દવા से ना बन सके, जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से बनती है. जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से बनती है. काबिल सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है. મહાત્માની કૃપા છે. આ દ્વારકાધીશ મંદિર પાલની છે. અહીંયા જેટલા બેઠા છે નિષ્ઠાપૂર્વક કહું છું, શ્રદ્ધા સાથે પ્રાર્થના કરજો, માંગણી નહીં. હું કાયમ માટે કહું છું, ભગવાનને લાંચ નહીં આપવાની. ભગવાન મારું આટલું કરજે, ભગવાન મારું નહીં. આજે આપણે પટ ખુલે તારે એવી માંગણી કરવાની, એવું કહેવાનું, હે ઠાકોરજી, હે કાળિયા ઠાકર, હે દ્વારકાધીશ, મારા માટે તને જે યોગ્ય લાગે એ તું આપજે, તો તમે જે ઈચ્છો છે ને મળશે સાહેબ. આપણે પ્રાર્થના કરતા પણ નહીં આવતી. જ્યાં સુધી માંગણી છે ત્યાં સુધી લાગણી નહીં સ્વીકારાય. અને એટલા જ માટે જીવનમાં ગુરુ કે સદગુરુની જરૂર છે. અને પરમાત્માની કૃપાથી હું 27 તારીખથી શરૂ છે. આજે આવતીકાલ છેલ્લો દિવસ છે. હું અલ્પ વિરામ, મેં શરૂઆતમાં કીધું, હું પૂર્ણ વિરામ નથી મૂકતો. તમને કહું છું, કોઈ પણ સંબંધમાં પૂર્ણ વિરામ ના મૂકજો. આગળ જવાની રસ્તો બંધ થઈ જશે. ક્યાંય પણ અલ્પ વિરામ મૂકજો, આગળ જઈ શકશો. અને એટલા જ માટે જો પરમાત્માની કૃપા, જો અહીંયા 8મીએ પૂર્ણ થશે આવવા, અને તરત અલ્પ વિરામ છે. બેન્સેલેમ આ જ હવેલી, શ્રીનાથજી હવેલીમાં મારું ત્યાં ગીતાનો 12મા અધ્યાય ઉપર ત્યાં બિસ્ટોર પાર્કની હવેલીમાં મારું પ્રવચન શરૂ થશે. અને એટલા જ માટે વિચાર કરવાનો, અંતિમ વાત, જીવનમાં સાચા સદગુરુ મળી જાય તો જીવન ધન થઈ જાય. અને એટલે કહે છે, અર્ધાંગિની બઢેગી કેવલ મકાન તક. તારા સુખે સુખી, તારા દુખે દુખી કોલ આપ્યા. અર્ધાંગિની બઢેગી કેવલ મકાન તક. સગે સંબંધી સાથ નિભાएंगे बस शमशान तक. अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, सगे संबंधी साथ निभाएंगे बस शमशान तक. बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदाह तक. बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदाह तक. પણ સદગુરુ સાથ નિભાएंगे બ્રહ્મ જ્ઞાન તક. જ્યાં સુધી તમારું કલ્યાણ ન થાય ત્યાં સુધી તમારી સાથે રહેશે. અને એટલા જ માટે પરમાત્માની અપરંપાર કૃપા, અમારા યોગેશભાઈ દ્વારકાધીશ મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ અમને દર વર્ષે અહીંયા બોલાવે છે. શ્રાવણ મહિનામાં આવે છે. અને તમે ભગવાનની કૃપાથી તમે વિચાર કરજો, તમે અહીંયા આવ્યા હતા ત્યારે તમે કેવા હાલ હતા તમારા. અને આજે જો ઠાકોરજીની કૃપાથી તમને બધું મળ્યું હોય તો તમારી ફરજ નથી બનતી કે દિવસમાં એકવાર દર્શન કરવા આવીએ. એટલે હા કે ના તો કહો યાર, એટલે મને હારું લગાડવા તો કહો. આવો ના આવો કઈ વાંધો નહીં, પણ મને હારું લગાડવા તો કહો કે સ્વામીજી અમે આવીશું. યોગેશભાઈ બધા હા પાડે છે. જો તમે આવવાના હો તો જોરથી દ્વારિકાધીશ કી જય બોલજો. દ્વારિકાધીશ કી જય. આવશે યોગેશભાઈ. એકવાર અઠવાડિયે જો દર રવિવાર અહીંયા બધું હોય છે. અહીં પ્રસાદની અહીંયા કર્યું ને પ્રવચન, પછી લોકો પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે. તમારા જેવા જ કરે. અહીંયા કશું એવું નથી જબરજસ્તી. તમારામાંથી કોઈ લોકો આવે અને ઠાકોરજીની કૃપા કરાવે તો લોકો પ્રસાદ પણ અહીંયા મનનો જમણવાર પણ રાખે છે દ્વારકાધીશ મંદિર. અને સાથે સાથે તનનો જમણવાર પણ અહીંયા રાખવામાં આવે છે. તો આપણે અત્યારે અસ્તુ, આવતીકાલે પરમાત્માની કૃપા પરંપાર થશે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.